अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्मयानाम् आद्यस्य नकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्मयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुष्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं मथुप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशगीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्तकृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथश्च शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्दतडायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रवञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वश्चरैणं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றியே நற்பாலயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் நான் முகனார் பெற்ற நாட்டுலே सियावति रामचंद्र की जय पवनसुत हनुमान की जय अहमात्मा न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैंकर्य चिकीर्षया परमात्मा वासुदेवुडु जगन्नाथुडु శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుండైన నేను జీవితంలో నేను చేయగలిగిందల్లా వాడి పాదాలని పట్టుకొని శరణాగతి చేయడమే అనే సత్యాన్ని గుర్తించి ఆచార్యుని ఆశ్రయించి శరణాగతిని అనుష్ఠించి బతికున్నంతకాలం నేను ఎలా బతికితే వాడికి నచ్చుతుందో వాడు ఏమేమి చేయమని నాకు ఆదేశించాడో అవన్నీ నేను తెలుసుకొని వాడికి నచ్చినట్టే జీవించి వాడి సేవను చేసుకుంటూ నేను ఆనందంగా బతుకుతాను. అయితే శ్రీరాముడు సుమంత్రుడిని పంపించేశాడు. అక్కడ వరకు చూశాను. చాలా బాధతో చాలా దుఃఖంగా రాముణ్ణి విడవలేక సుమంత్ర స్వామి
బయలుదేరారు. అక్కడి నుంచి దాని తర్వాత ఏమైందంటే గుహుడు ఒక పడవని ఏర్పాటు చేశాడు. సీతారామ లక్ష్మణులు ఒక పడవని గంగా యొక్క ఆవలి ఒడ్డు అటువైపు వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక రాత్రి నివాసం చేసి అక్కడే రాత్రి పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ రాత్రి ఒక సంభాషణ. సీతారామ లక్ష్మణుడు మాత్రమే ఉన్నారు. లక్ష్మణుడు చాలా చక్కగా చాలా అందంగా ఒక శయనాన్ని, ఒక పర్యంకం అంటారు దాన్ని ఏర్పాటు చేసి, ఆకులన్నీ వేసి, పత్తులన్నీ వేసి, మృదువుగా ఉండడానికి అన్నీ వేసి ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ సీతారామ లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నారు. చాలా అందమైన ఒక సంభాషణ. రాముడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అని తర్వాత చెప్తాను. రాముడు కావాలని ఒక సంభాషణ ఇచ్చేస్తాడు. మీకు కొంచెం శబ్దం ఇదిగా ఉంటే కొంచెం ముందుకు రండి. అయితే సతం వృక్ష సమాసాద్య సంధ్యామన్వాస్య పశ్చిమాం రామో రమయతాం శ్రేష్టః ఇహోవాచ లక్ష్మణం అధ్యేయం ప్రథమాం రాత్రిః జనపదాత్ బహిః యాతా జనపదాత్ బహిః యా సుమంత్రేణ సహిత నామ్నోత్కంఠితమర్హసి మంచి నామ్నోత్కంఠితమర్హసి. ఈసారి స్పీకర్ వచ్చినందువల్ల అయితే లక్ష్మణుడిని చూసి రాముడు అంటున్నాడు, అరే లక్ష్మణ, సుమంత్రుడు వెళ్ళిపోయాడు, ఇక పైన మనం ముగ్గురమే ఉండాలి. ఇంకా అయోధ్య వాళ్ళు అని మనకి చెప్పుకోవడానికి ఇంకెవ్వరు లేరు. నువ్వు నేను సీతే అంతే ఉన్నాం. ఇంకా 14 ఏళ్ళు ఇలానే బతకాలి. ఇది మొదటి రాత్రి, ఇవాళతో ప్రారంభం. మనం ఇంకా దీనికి అలవాటు పడాలరా. కాబట్టి చాలా కష్టాలు వస్తాయి. జాగ్రత్త. వ్యతం అతంద్రిభ్యాం అద్య ప్రభృతి రాత్రిషు యోగక్షేమో హి సీతాయా వర్తతే లక్ష్మణావయో. అది కాకుండా లక్ష్మణ, అదే మైక్ యూఎస్బీ లేదు, మైక్ ఉందల్లా, మైక్ వన్ అయితే ఏమంటున్నాడంటే కొంచెం ఏమంటున్నాడంటే చాలా అందంగా ఒక మాట. సీతకి పాపంకి అన్నీ తెలియదు, వనవాసం ఇంకా అలవాటు లేదు పాపం. వాల్మీకి మహర్షి అంటారు, సూర్యుడు సీతమ్మను చూడలేదట, సీతమ్మ సూర్యుడిని చూడలేదట, అలా పెరిగింది. అటువంటి సీతమ్మ వనవాసంలో వచ్చి ఇలా కష్టపడుతున్నప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొంచెం కూడా అలసటకు లోనవ్వకూడదు. అలసటకు లోనై చాలా అశ్రద్ధగా ఉండకూడదు. సీత యొక్క యోగక్షేమం చూడడం మన కర్తవ్యం అని అంటారు. కాబట్టి మనం చాలా అసలు బడలిగా చెందకుండా, చాలా పరాగు చెందకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలిరా లక్ష్మణ అని అంటున్నారు. యోగక్షేమో హి సీతాయ వర్తతే లక్ష్మణావయో అని అంటున్నారు. రాత్రిం కథం చిత్ ఏవేమ సౌమిత్రే వర్తయామహే అపవర్తామహే భూమా వాస్తీర్య స్వయమర్జితైః. మనము ఎలాగైనా ఏమేమి కావాలో అన్నీ ఏర్పాటు చేసి సీతమ్మకి అడిగిందల్లా ఇవ్వాలి. సీతమ్మకి అనవసరంగా వనానికి వచ్చానా అన్నట్టు అనిపించకూడదు. అలా మనం అన్నీ ఏర్పాటు చేయాలి అంటున్నాడు. దాని తర్వాత కొంచెం అలానే మాట్లాడి కొంచెం శోకానికి గురవుతున్నాడు. ఎందుకంటే కౌసల్యమ్మని తలుచుకుంటూ రాముడు కొంచెం శోకానికి గురవుతున్నాడు. సతు సంవిశ్య మేదిన్యాం మహార్హశయనోచితః ఇమా సౌమిత్రయో రామో యజహార కథాశుభాః ధ్రువమద్య మహారాజో దుఃఖం స్వపితి లక్ష్మణ కృతకామాతు కైకేయీ తుష్టా భవితుమర్హసి. లక్ష్మణ, ఇవాళ దశరథ మహారాజు మన నాన్నగారి గురించి ఆలోచించావా? ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటారో ఏమో కదా. రాత్రి చాలా ఒంటరిగా ఉంటూ ఉంటారు. కైకేయి ఇవాళ చాలా సుఖంగా ఉంటుందేమో అని ఒక మాట అంటున్నాడు రాముడు. మనకి రాముడు ఇలా మాట్లాడతాడా అనిపిస్తుంది. తర్వాత చెప్తాను ఎందుకు మాట్లాడతాడు. కైకేయికి ఇవాళ చాలా సంతుష్టి ఏర్పడి ఉంటుంది కదా. సాహిదేవి మహారాజం కైకేయీ రాజ్యకారణాత్
వినచ్చావతయత్ ప్రాణాన్ దృష్ట్వా భరతమాగతం. నాకేమో భయమేస్తుంది, భరతుడు వచ్చేంత వరకు నాన్నగారిని బతకనిస్తుందా లేదా అని భయమేస్తుందిరా. చంపేస్తే మళ్ళీ ఈయన ఏమైనా చేస్తాడా నా కొడుకు రాజవ్వకుండా అని దశరథ మహారాజుని మనం లేనప్పుడు ప్రాణం కూడా పోయేంత ఏదైనా పని చేసి పెట్టేస్తుందేమో అని నాకు భయమేస్తుంది. అనాథశ్చ హి వృద్ధశ్చ మహానయాచైవ వినాకృత. మన అందరికీ నాథుడైన దశరథుడు ఇప్పుడు అనాథుడిగా ఉన్నాడు. ఎవరు లేరు ఈ వృద్ధ దశలో, ఎవ్వరూ లేకుండా, ఎవరు చూసుకోవడానికి ఎవరు లేకుండా మనల్ని పెంచి పెద్ద చేసిన నాన్నకి ఈ వృద్ధ దశలో మనల్ని లేమే, చూసుకోవడానికి మనల్ని లేమే. కిం కరిష్యతి కామాత్మ కైకేయ్యావశమాగత. ఏం చేస్తాడు పాపం, కైకేయి అని వెంటపడి ప్రేమించి అదే కైకేయి వల్లే వినాశం వచ్చేంత పని చేసుకున్నాడే నాన్న, తనకి తానే చేసుకున్నాడే. ఇదం వ్యసనమాలోక్య రాజ్ఞశ్చ మతి విభ్రమం కామ ఏవార్థ ధర్మాభ్యాం గరీయానితి మే మతిః. ధర్మం గెలుస్తుంది సరే, కానీ ఆ క్షణంలో ఆలోచిస్తే లక్ష్మణ, ధర్మం అర్థం కామంలో దేనికి ఎక్కువ శక్తి ఉందంటే కామానికే ఎక్కువ శక్తి ఉంది అంటున్నారు. చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ధర్మం శక్తి ఉంది కానీ అప్పటికప్పుడు దాని ప్రభావం రాదు, అది మెల్లమెల్లగా కాలుస్తుంది. అర్థం కూడా అంతే. ఇప్పుడు నుంచి కష్టపడితే ఎప్పుడో మనం ధనికులు అవుతాం, ఎప్పుడో ఇల్లు కట్టుకుంటాం, ఎప్పుడో మనకి అన్నీ వస్తాయి. కానీ ఈ కామం అనేది ఉందే అప్పటికప్పుడే పట్టేస్తుంది. అజామినుడు అని ఒకడు వేదాధ్యయనం చేశాడు. ఇలా అడవిలో నడుస్తున్నప్పుడు ఒక వేశ్య ఎవరితో సంగమించడం చూసేసాడు, మనసు మారిపోయింది. చేసిన వేదాధ్యయనం మొత్తం ఒక్క క్షణంలో పోయింది. కామం అటువంటిది, చాలా డేంజర్. కాబట్టి కామ ఏవార్థ ధర్మాభ్యాం గరీయానితి మే మతిః. నాకు అనిపిస్తుంది ఈ కామంకి ఉన్నంత శక్తి ధర్మార్థానికి కూడా లేదేమో ఆ క్షణంలో అనిపిస్తుంది. ఎంత ధర్మాత్ముడు దశరథుడు, ఎంత అర్థపరుడు, ఏదైనా చేయగలడు. లోకం మొత్తం ఇక్ష్వాకులదే, కానీ కామానికి వశమై మొత్తం శక్తిని కైకేయిగా అప్పచెప్పాడంటే కామం ఎంత బలశాలో మనం ఊహించలేకపోతున్నాం అని అంటున్నాడు రాముడు. కోహి అవిద్వానపి పుమాన్ ప్రమాదాయ కృతేత్యజేత్ చందానువర్తినం పుత్రం తాతో మామివ లక్ష్మణ. చందానువర్తినం రెండు అర్థాలు ఇక్కడ. ఛందస్సు అంటే వేదం అని అర్థం. వేదానికి అనుగుణంగా ఉండే ఒక పుత్రుడిని ఎవడైనా త్యాగం చేస్తాడా? నన్ను పోయి త్యాగం చేశాడే అని నాకు బాధేస్తుంది. ఇది రాముడు మాట్లాడే మాటలా లేదు, ఇవన్నీ వింటుంటే నన్ను పోయి త్యాగం చేశాడే అని అంటుంది. చందాను పడితే ఇంకో అర్థం ఏంటంటే స్వచ్ఛందం, అంటే మా నాన్నగారి హృదయంలో ఏముందో భావానికి అనుగుణంగా ఉండే ఒక పుత్రుడు, అటువంటి పుత్రుడిని పోయి త్యాగం చేసేసాడే అనిపిస్తుంది. లక్ష్మణుడు వింటున్నాడంటే లక్ష్మణుడికే అనిపిస్తుంది కదా, నన్ను ఎందుకు చెప్తున్నాడు, కొత్తగా మాట్లాడుతున్నాడే అని అనిపిస్తుంది. ఇంకా చాలా చెప్తున్నాడు, అవన్నీ విందాక మీకు అర్థమవుతుంది. చాలా అందమైన సర్గ ఇది. దాని తర్వాత అర్థధర్మో పరిత్యజ్య యక్కామమనువర్తతే ఏవమాపద్యతే క్షిప్రం రాజా దశరథో యథా. కానీ లక్ష్మణ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఉపదేశం. అర్థధర్మో పరిత్యజ్య యక్కామమనువర్తతే. ధర్మం అర్థం కామం ఉన్నవాడు ఒకడు అర్థధర్మాన్ని వెనకబెట్టి కామానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి నడుస్తాడో, మా నాన్నకి ఏ గతి పట్టిందో వాడికి అదే గతి పడుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకో లక్ష్మణ. ఇదే చాలా కష్టపడ్డాడు, ధర్మాత్ముడే, అర్థపరుడే, కానీ జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా నా ఇచ్చ, భగవద్ ఇచ్చ కంటే నా ఇచ్చ, నా ఇష్టం, నాకు ఇదే కావాలి, ఇది ధర్మమా అధర్మమా నాకు అవసరం లేదు, నాకు ఇది ఇష్టం, ఇప్పుడు ఇది ఇష్టం, ఇది జరిగిపోవాలి అని అనుకుంటే దశరథుడు పడినంత కష్టమే పడతాడు వాడు. అదే పడతాడు, వాడి చావు వరకు వచ్చేస్తాడు. చూడండి, ధర్మమా ధర్మమా ఇది అధర్మం అని తెలిసి కూడా కామించిన వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళకే అనిపిస్తుంది, అది మెడ వరకు పట్టేస్తుంది. పట్టేసి బతకాలా చచ్చిపోవాలా అన్నంత వరకు తెచ్చి పెడుతుంది. మీరు కావాలంటే చూడండి, అందరికీ జీవితంలో అటువంటి క్షణం వస్తుంది.
కామానువర్తనం చేసినప్పుడు చాలా కష్టమే ధర్మమైన మార్గం అయినా ధర్మమే పట్టుకోవాలి, చాలా కష్టం కానీ అదే పట్టుకోవాలి. మన్యే దశరథాంతాయ మమ ప్రవ్రాజనాయ చ కైకేయీ సౌమ్య సంప్రాప్త రాజ్యాయ భరతశ్చ. నాకు అనిపిస్తుంది కైకేయి అయోధ్యకి రావడానికే కారణం ఏంటంటే మా నాన్నగారి ప్రాణం చేయడం, నన్ను వనవాసం పంపించడం, భరతుడిని రాజు చేయడం, దీనికే వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఇంత దూరం అక్కడ ఎక్కడో కైకేయ రాజ్యం అయోధ్యకి ఎందుకు వచ్చింది? ఇదే భగవత్ సంకల్పమేమో అంటున్నా. అభిదానేంతు కైకేయీ సౌభాగ్య మదమోహిత కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ సా ప్రపాదేతమత్కృతే. సౌభాగ్యం అన్ని ఐశ్వర్యాలు నావే అని ఒక మదం ఏర్పడి ఆ మదంలో మోహింపబడిన కైకేయి నువ్వు నేను లేనప్పుడు కౌసల్యమ్మని సుమిత్రమ్మని ఏం చేస్తుందో అని నాకు భయమేస్తుంది. అసలే దుఃఖంలో పీడింపబడుతున్న మా అమ్మని ఇంకెంత పీడిస్తుందో అని నాకు భయమేస్తుంది. మాతాస్మాత్ కారణాద్దేవి సుమిత్రా దుఃఖమావసేత్ అయోధ్యామితయేవత్వం కాలే ప్రవిశ లక్ష్మణ. కాబట్టి లక్ష్మణ మా అమ్మ కోసం, కౌసల్యమ్మ కోసం, సుమిత్రమ్మ కోసం నువ్వు ఇప్పుడే బయలుదేరు అంటున్నా. దీనికోసమే ఇదంతా చెప్తున్నా. అంటే లక్ష్మణుడిని ఎలా పంపించాలి? ఇలా మాట్లాడితేనే వెళ్తాడు, లేకపోతే వెళ్ళడు. కానీ ఎందుకంటే అమ్మ మీద ప్రాణం కొట్టుకుంటుంది, లక్ష్మణుడిని పంపించాలి అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు ఇంకో కారణం, లక్ష్మణుడు శరణాగతి చేశాడు, లక్ష్మణుడు వెళ్ళడు అని రాముడికి కూడా తెలుసు కదా. మరి ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే లక్ష్మణుడు చివరిలో ఒక మాట మాట్లాడు, అది వస్తుంది ఇప్పుడు. ఒక్కొక్కసారి భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే భక్తుల నుంచి కొన్ని మాటలు పలికించడం కోసం, ఆ మాటలు తాను విని ఆనందపడడం కోసం కొన్ని మాటలు మాట్లాడతాడు. వాళ్ళు అలా మాట్లాడితే ఆనందపడాలి. అదేంటంటే వీణా విశేషమివ వెంకట శైలనాథ అని అంటారు దయాశతం. వేదాంత దేశిక పదే వినివేశ్య బాలం దేవో దయాశతకమేతదవాదయన్మాం వైహారికేన విధినా సమయే గృహీతం. వీణా విశేషమివ వెంకటశైలనాథ. వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మీద దయాశతకం అని 100 శ్లోకాలు రాశారు. చాలా వెంకటేశ్వర స్వామి మీద కూడా కాదు, వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దయ మీద దయాశతకం రాశారు. చాలా అందమైన స్తోత్రం. ప్రతిరోజు పారాయణం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, నాకే తెలుసు. అది తింటే అది చెప్పిదే కానీ భోజనం చేయదు, అంత ఆశ్చర్యమైన స్తోత్రం. దాంట్లో 104వ శ్లోకంలో అంటున్నారు వేదాంత స్వామికి వేదాంత దేశిక అని భగవంతుడే బిరుదిస్తున్నాడు. వేదాంత దేశిక అంటే వేదాంతాచార్యుడు అని అర్థం. వేదాంతాచార్యుడు అనేది వాడి బిరుదు, భగవంతుడి బిరుదు అది. వేదాంతకృత్ వేదవేద్యేవచాహం వేదైశ్చ సర్వే రామేవ వేద్య అని భగవద్గీతలో అంటున్నాడు. నేనే వేదాంతాచార్యుడిని అని అంటున్నాడు. తన బిరుదుని వేదాంత స్వామికి ఇస్తున్నాడు. ఈయన ఏది చెప్తాడో అదే వేదాంతం. వేదాంతానికి ఆచార్యుడు ఆయన చెప్పింది వినండి అని అంటున్నాడు. అటువంటి ఒక బిరుదు వేదాంత స్వామి అంటున్నారు. వేదాంత దేశిగా అని నువ్వు బిరుదు ఎందుకు ఇచ్చావంటే వేదాంతానికి అని కొన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి, ఆ గ్రంథాలన్నీ స్థాపనం చేయడం కోసం నువ్వు నాకు బిరుదిచ్చి నేను వేదాంతాన్ని స్థాపనం చేయడం కోసం కొన్ని గ్రంథాలు రాస్తే అది నువ్వు అవన్నీ నువ్వు విని ఆనందింపబడాలి, అందుకే కదా ఈ బిరుదిచ్చావు. వీణా విశేషమే వెంకటశైలనాథ. ఒకడు వీణను తయారు చేసేవాడు చెక్కలన్నీ ఎతికి దాంతో ఒక వీణను చేసి దానికి తాళ్ళన్నీ మీటి దానికి శృతి అమర్చి దాన్ని వాడే వాయించి ఆ నాదం వస్తుంటే వాడే ఆనందపడతాడే, అలా నువ్వు చేసే పని. వీణా విషయంలో వెంకటశైలి. నన్ను ఒక జీవాత్మ నన్ను సృష్టించి నాకు శరీరాన్ని ఇచ్చి దానికి జ్ఞానం ఇచ్చి దానికి నువ్వు మళ్ళీ వేదాంతేశిగా అని బిరుదిచ్చి దాంతో నేను ఇలా పలుకుతుంటే నువ్వు విని నువ్వే ఆనందపడుతున్నావు. నువ్వు చేసే పనే కదా ఇది అని అంటున్నావు. అలానే వీడికి చాలా చోటు చేస్తాడు ఇలా. ఆంజనేయ స్వామి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలానే చేస్తాడు. ఆంజనేయ స్వామి వచ్చినప్పుడు రాముడు మాట్లాడు, లక్ష్మణుడి వైపు చూస్తాడు. ఎందుకు లక్ష్మణుడి వైపు చూసి లక్ష్మణుడు మాట్లాడతాడు ఆంజనేయ స్వామి. దానికి వేరే సంప్రదాయాల్లో వేరే ఆచార్యులు ఒక వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. ఏంటంటే
రాముడు మహారాజా కదా, దూతుడితో మాట్లాడకూడదు, సమమైన వాళ్ళతోనే మాట్లాడాలి. రాముడు సుగ్రీవుడితోనే మాట్లాడాలి అని ఒక అర్థం ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఈయన సేవకుడు కాబట్టి సేవకుడితో మాట్లాడాలి అని ఒక అర్థం ఇచ్చారు. కానీ మన సంప్రదాయంలో అలా అర్థం ఇవ్వలేదు. మన సంప్రదాయంలో ఏమన్నారంటే, ఈయన ఒక వైష్ణవుడు, ఆయన వైష్ణవుడు, వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటే ఆయన వినాలి. అందుకు వాళ్ళిద్దరితో ఈయన సైలెంట్గా ఉంటాడు. అదొక అర్థం. ఇంకో అర్థం కూడా ఇచ్చారు. ఆంజనేయుడు నవవ్యాకరణ పండితుడు, రాముడికి ఒక వ్యాకరణమే వచ్చు, పాణిని వ్యాకరణం. కాబట్టి ఈ లక్ష్మణుడు ఉన్నాడే ఆదిశేష అవతారం, ఆయన ఏంటి ఆదిశేషుడే కదా, పతంజలి లాగా వచ్చింది. కాబట్టి జ్ఞానానికి నిధి. వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటే అలా చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి, వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, భక్తులు వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ప్రేరేపించి అది విని వీడే ఆనందపడతారు. స్తవ ప్రియ, స్తుతి స్తోతారణ ప్రియ అని వస్తుంది కదా, స్తుతి ప్రియుడు అంటే వాడిని స్తుతించడం అని కాదు, భక్తులు మాట్లాడుతుంటే వినాలి. అయితే అహమేకో గమిష్యామి సీతయా సహ దండకా ననాథాయా హి నాథస్త్వం కౌసల్యాయా భవిష్యసి. సీతతో పాటు నేను ఒక్కడిని వెళ్తాను రా. అనాథాయా హి నాథస్త్వం, మా నాన్న నాథుడు అన్నానే, నువ్వు వెళితే మళ్ళీ నాథుడు అవుతాడు, నీ చేతిలోనే ఉంది. లాక్ చేస్తాడు సెంటిమెంటల్గా, ఎలాగైనా లక్ష్మణుడు వెళ్తాడు అని. క్షుద్రకర్మాహి కైకేయీ ద్వేషాద్ అన్యాయమాచరేద్ పరిత్యధ్యాద్ది ధర్మజ్ఞ గరంతే మమ మాతరం. కైకేయమ్మ స్వభావం ఇప్పుడు కామంలో మోహితురాలుగా ఉంది, మదం ఎక్కి ఉంది. ఏం చేస్తుందో తెలియదు, నేను ఊహించలేకపోతున్నాను. కౌసల్యమ్మకి ఏదైనా దారుణంగా ఏదైనా పని చేసి పెట్టేస్తే దాని తర్వాత నువ్వు నేను బాధపడాలి తప్ప ఇంకేం చేయలేము. దాని తర్వాత అంటున్నారు, మయా హి చిరపుష్టేన దుఃఖ సంవర్ధితేన చ విప్రయుజ్యత కౌసల్యా ఫలకాలే ధిగస్తు మాం. నన్ను 12 నెలలు మోసింది, పెంచి పెద్ద చేసి నేనే ప్రపంచం అని బతుకుతూ ఉంది, నా వల్లే కీర్తి వస్తుంది అని బతుకుతూ ఉంటే అటువంటి అమ్మని నేను వదిలేసి వచ్చేసాను. నాలాంటి కొడుకు ఎవ్వరికీ పుట్టకూడదురా, నా వల్ల ఏం ప్రయోజనం, మా అమ్మ ఏం సుఖపడింది. మాస్మ శ్రీమంతిని కాచిత్ జనయేత్ పుత్రమీదృశం సౌమిత్రేయోహం అంబాయ దద్మిశోకమనంతకం. కాబట్టి మన్యే ప్రీతి విశిష్టాసా మత్తో లక్ష్మణ సారిక యత్తస్యా శ్రూయతే వాక్యం శుకం పాదమరేత్. లక్ష్మణ, కౌసల్యమ్మ భవనంలో ఒక చిలుక గోరింకలు ఉంటాయిరా, అవి చేసే సేవ కూడా మీ ఆ అమ్మకి నేను చేయలేకపోతున్నానే. ఒక కథ ఉంది, ఇది మన పూర్వాచార్యులు చెప్పారు. కౌసల్యమ్మ భవనంలో ఒక చిలక గోరింకలు ఉంటాయి, జంటలు. ఒకసారి ఏమైందంటే, అక్కడ రంగనాథ స్వామి వారి దేవాలయం ఉంటుంది కౌసల్యమ్మ భవనం. అక్కడ కౌసల్యమ్మ తన చేతితో ఒక పాయసం చేసి పెట్టింది. పెట్టినప్పుడు ఒక పిల్లి వచ్చి ఆ పాయసం, కౌసల్యమ్మ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఒక పిల్లి వచ్చి ఆ పాయసాన్ని తిందామని వచ్చిందట. వస్తే కౌసల్యమ్మ పెంచిన చిలక గోరింకలు గూడు నుంచి చూస్తున్నాయి. చూసి చిలుక గోరింకకి చెప్పిందట, అది చూడు ప్రసాదం తినడానికని వెళ్ళింది, కౌసల్యమ్మ ఎంతో ఇష్టంతో చేసింది ఆ ప్రసాదాన్ని, నువ్వు వెళ్ళి దాని కాళ్ళ కొరుకు వెళ్ళు అని అన్నింది. ఆ గోరింక వెళ్ళి ఆ పిల్లి ఒక కాళ్ళను కొరికితే పిల్లి పారిపోయింది. ఈ వృత్తాంతం ఉంది, పూర్వాచార్యులు తీశారు, కానీ ఏ పురాణంలో ఉందో దాసుడికి తెలియదు, కానీ చాలా ప్రసిద్ధం ఈ వృత్తాంతం. అని అంటున్నారు, మత్తే లక్ష్మణ సారిక, ఆ చిలుక గోరింకలు చేసేంత సేవ కూడా కన్న పుత్రుడిని నేను చేయలేకపోతున్నాను, నా వల్ల ఏం ప్రయోజనం మా అమ్మకి అని అంటున్నారు. ఏకో అల్పభాగ్యా హి మే మాత కౌసల్యా రహిత మయా చేతే పరమ దుఃఖార్త పతితా శోకసాగరే. ఎంత అల్పభాగ్యంగా నేను రాజు అవుతాను, పోనీ రాజు అవుతాను అనే మంచి విషయం ఉందే, అది తెలియకపోయింటే కూడా ఇంత దుఃఖపడేది కాదేమో. ఒకే ఒక రోజు ఒక ఆశని కల్పించేసి నేను ఇప్పుడు వనానికి వెళ్ళాలి అంటే ఎంత అల్పభాగ్యం, పాపం ఎంత కష్టపడి ఉంటుంది, ఎంతో దుఃఖం అనిపిస్తుందో మా అమ్మ అన్నట్టు.
అధర్మభయభీతశ్చ పరలోకస్య చానక తేన లక్ష్మణనాథ్యాహం ఆత్మానం అభిషేచయే ఏకోహ్యం అయోధ్యాంచ పృథివీ చాపి లక్ష్మణ తరేయమిషు విక్రుద్ధో నను వీర్యమకారణం. లక్ష్మణ, అందుకని నేను బలహీనుంది అనుకోకరా. నేను తలుచుకుంటే అయోధ్య ఏంటి, నా బాణాల వేగంతో మొత్తం ప్రపంచాన్నే లేకుండా చేసేయగలను. కానీ నేను అధర్మ భయభీతశ్చ, నేను భయపడేది లోకంలో ఒక్కడికే, ధర్మానికి. నేను ధర్మానికి భయపడతాను అని పరమాత్మే అంటున్నాడు. పరమాత్మ తాను సృష్టించిన ధర్మాన్ని, తన నుంచే వేదం వచ్చింది, వేదం తనకి ఊపిరి. వేదం పరమాత్మ అంటే రెండు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయో తెలియదు. వేదం ముందు వచ్చిందా, పరమాత్మ ముందు వచ్చాడంటే తెలియదు. వేద్ బ్రహ్మణి వేదితవ్యే అంటారు పరాశర మహర్షి విష్ణు పురాణం. రెండు బ్రహ్మమే అంటున్నారు. కానీ ఒక పరమాత్మ ఒక స ఏక అని అంటుంది వేదం. మళ్ళీ రెండు వేద్ బ్రహ్మణి వేదితవ్యే, ఆయన పరబ్రహ్మం, ఇది శబ్ద బ్రహ్మం అని అంటున్నారు పరాశర మహర్షి. దానికి అర్థం ఏంటంటే, దానికి బృహదారణ్య ఉపనిషత్తులో ఉంది, ఒకటే పరమాత్మే. పరమాత్మకి ఊపిరి, మనకి ఊపిరి వాయు, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఎలా ఉందో ఆయనకి వేదం ఊపిరి. కాబట్టి మనం ముందు వచ్చామా, ఊపిరి ముందు వచ్చిందా అంటే చెప్పలేము. మనం ముందు వస్తే ఊపిరి ముందు రాదు, ఊపిరి ముందు వస్తే మనం కూడా రావాలి. రెండు ఒకేసారి రావాలి. కానీ రెండు కలిసే ఉన్నాయి. వేదం ఎలా అనాదో పరమాత్మ కూడా అలా అనాలి. వేదో నారాయణ సాక్షాత్ అంటున్నారు యమదూతులు అజామిళ ఉపాఖ్యానం. వేదో నారాయణ సాక్షాత్ అన్న, వేదమే నారాయణుడు అని అంటున్నారు. కాబట్టి తానే వేదంగా ఉన్నప్పుడు పరమాత్మ ఆ వేదం నుంచి వచ్చిన ధర్మాన్ని స్మృతిర్ మమైవాజ్ఞ అంటున్నాడు. నా ఆజ్ఞే వేదం అంటున్నాడు. వేదం లోపల కూర్చొని మాట్లాడేది నేనే అంటున్నాడు భగవద్గీతలో. తాను మాట్లాడే ధర్మాన్ని, దాని గురించి తానే అంటున్నాడు, నేను దానికి భయపడతాను. అంటే ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడో ధర్మానికి. అధర్మ భయపీతశ్చ పరలోకస్య చార, నేను ఎందుకు ఓర్చుకుంటున్నానంటే నేను ధర్మానికి భయపడతాను రా. అందుకే నేను నాన్న పితృవాక్య పరిపాలన అని నేను వనవాసానికి వచ్చాను అంటున్నాను. ఏతదన్యచ్చ కరుణం విలప్య విజనే బహు అశ్రుపూర్ణం కోదీనో నశి తూష్ణీముపావిశత్. కానీ అలా కౌసల్యమ్మ గురించి రాత్రంతా మాట్లాడుతున్నాడు. మాట్లాడి కౌసల్యమ్మని తలుచుకుంటూ ఇలా కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. లక్ష్మణుడు దగ్గరకు వచ్చి అన్నయ్య చేతులు పట్టుకొని విలాపోపరతం రామం గతార్చిషమివానలం సముద్రమివ నిర్వేగం ఆశ్వాసయత లక్ష్మణ. అన్నయ్య ఏడోద్దన్నయ్య అని కన్నీళ్ళన్నీ తుడిచి, ధ్రువమధ్య పురీం రామ అయోధ్యాయుధినావర నిష్ప్రభాత్వయి నిష్క్రాంతే గత చంద్రేవ చంద్రని. అన్నయ్య తప్పకుండా పూర్ణచంద్రుడు, పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు లేని ఆకాశం ఎలా ఉంటుందో, నువ్వు లేకపోతే అయోధ్య అలానే ఉంటుందన్న అన్నయ్య. దాంట్లో సందేహమే లేదు. నువ్వు లేని అయోధ్య చాలా శోకానికి గురై చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. అందరూ పీడ అనుభవిస్తూ ఉంటారు. నైతదోపాయికం రామం యదిదం పరితప్యసే విషాదేసి సీతాం చ మాం చైవ పురుషర్షభ. కానీ నువ్వు మాట్లాడినవన్నిటికీ జవాబు నీకే తెలుసు కదా, మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? నువ్వు ఇలా మాట్లాడి ఏం చేస్తున్నావో తెలుసా అన్నయ్య, నాకు వదినకి కూడా శోకం ఎక్కువ చేస్తున్నావు. ఎందుకంటే మా ఇద్దరికి ప్రాణం నువ్వు. నీకు శోకం వస్తే మేము తట్టుకోలేం. కాబట్టి నువ్వు పరితపించి మమ్మల్ని పరితపింపజేస్తున్నావు. కాబట్టి నువ్వు శోకానికి గురవకూడదు. నువ్వు ఎటువంటి ధర్మాత్ముడివి, ఎటువంటి కష్టాలన్నీ చూసిన వాడివి, ఇవన్నీ ఇంకా. కాబట్టి నువ్వు శోకానికి గురవద్దు అని అంటున్నావు. దాని తర్వాత వెళ్ళు అన్నాడే, దానికి ఇప్పుడు జవాబు చాలా అందమైన శ్లోకం. నచ సీతా త్వయా హీనా నచాహమపి రాఘవః ముహుర్తమపి జీవావో జలాన్మత్స్యావిగోధృతౌ. ఈ శ్లోకానికి అంత వ్యాఖ్యానం, ఎక్కడెక్కడ తీశారో ఈ శ్లోకాన్ని. నచ సీతా త్వయా హీనా నచాహమపి రాఘవః ముహూర్తమపి జీవావో జలాన్మత్స్యావిగోధృతౌ.
నువ్వు ఏమన్నావు? అహమేకో గమిష్యామి సీతయా సహ దండకానన్నా. సీతతో పాటు నేను దండకారణ్యానికి నేను వెళ్తానన్నావా? సీతమ్మని ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నావు? ఎందుకంటే సీతమ్మ నువ్వు లేకపోతే ఉండలేదు. ఆ సీతమ్మలానే నేను కూడా. నచ సీతాత్వయా హీన, సీతమ్మని వెళ్ళిపోని ఎందుకు అనట్లేదు నువ్వు? అంటే సీతమ్మ నువ్వు లేకపోతే ఉండలేదని నీకు తెలుసు, నేను కూడా అంతే అనేటప్పుడు ఎలా అంటారు? ముహూర్తమపి జీవ అంటే తనను సీతమ్మని ఒక సైడ్ పెట్టుకొని రాముడిని ఇంకో సైడ్ పెట్టి మాట్లాడుతున్నాం. మేమిద్దరం ఎటువంటి వాళ్ళని తెలుసా? ముహూర్తమపి జీవావో, ఒక ముహూర్తం 48 నిమిషాలు కూడా నీ యొక్క విరహంలో మేము ఉండలేము. ఎలా అంటే జలాన్ మత్స్య విమోద్రుతవు, నీళ్ల నుంచి చేపని తీసేస్తే చేప ఎంతసేపు బతుకుతుంది? నువ్వు లేకపోతే మేము అంతసేపే బతుకుతాం, ఒక క్షణకాలం కూడా బతకలేము, పొట్టుమిట్టాడుతూ చచ్చిపోతాం. నువ్వే మాకు జీవనాధారం, నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను. బహిష్ప్రాణ వ్యాపార. కాబట్టి సాగరం నుంచి నీళ్ల నుంచి చేపను విడదీస్తే చేప ఎలా బతకలేదో, నీ నుంచి నన్ను విడదీస్తే నేను బతకలేనన్నయ్యా అని అంటున్నా. అంటే ఏమంటారు? ఊర్మిళతో కూడా సపరేట్గా ఉంటాడు, కానీ రాముడితో సపరేట్గా ఉండలేడు. ఎందుకంటే శేష, ఆదిశేషుడు. శేష అని ఎందుకు పేరు తెలుసు అంటే, ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం కదా, అహమాత్మ విష్ణు శేషో అపరిగ్రహ, విష్ణువు మీదే ఆధారపడి ఉన్నవాడిని అర్థం. ఆయన దాసుడిని, ఆయన మీదే ఆధారపడి ఉన్నవాడిని అని అర్థం. మనం కూడా అనాది కాలంగా దాసులమే, కానీ మనకి ఒకసారి ఆ భావన వస్తుంది, ఒకసారి రావట్లేదు. కానీ ఆయన మాత్రం అనాది కాలంగా అలానే ఉన్నాడు. శ్రీవైకుంఠంలో కూడా అలానే ఉన్నాడు. ఆదిశేషుడు ఎప్పుడు ఆయన సేవలోనే ఉన్నాడు, పర్యంకంలో ఉన్నాడు. ఆడవారు అనేటప్పుడు అంటారు సెంట్రాల్ కుడయా, ఆయన వెళితే గొడుగులాగా ఉంటాడు. కృష్ణావతారంలో చూడొచ్చు, కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు యమును దాటుకుంటూ వెళ్తే వర్షం పడుతుంది, వసుదేవుడు తడుస్తున్నాడు, కానీ కృష్ణుడికి మాత్రం ఒక పాపం సేవ. ఆదిశేషుడు సెంట్రాల్ కుడయా విరుందాల్ సింహాసనమా, ఆయన కూర్చుంటే సింహాసనం, ఆదిశేషుడు సింహాసనం అవుతాడు. నిండ్రాల్ మరబడియాం, ఆయన నించుంటే పాదుక అవుతాడు. ఎండ్రు మునయాం మణి విళక్క, ఆయన కోసం ఏదైనా అవుతాడు. ఆయన కోసం చెమ్మాలా అవుతాడు, ఆయన ఏది కావాలంటే అది అవుతాడు. ఆయన కోసం పువ్వు అవుతాడు, ఆయన కోసం ఇది అవుతాడు, ఆయన కోసం ధ్వజం అవుతాడు, ఆయన కోసం అన్నీ అవుతాడు. ఆదిశేషుడు ఏదైనా చేస్తాడు. అందుకే అంటున్నాడు కదా, అహం సర్వం కరిష్యామి అని అన్నాడు వచ్చేటప్పుడు లక్ష్మణుడు. అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే, నేను అన్నీ చేస్తాను, నీకోసం ప్రతీది చేస్తాను, ఏది కావాలంటే అది చేస్తాను. అన్ని నువ్వు చేస్తే నేనేం చేయాలరా అని అన్నప్పుడు అది కూడా అంటున్నాడు. భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిశానుసురంస్యతే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే అన్నాడు లక్ష్మణ శరణాగతి. అప్పుడు వనవాసం వచ్చేటప్పుడు అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే, నువ్వు పడుకోనున్నా సరే మేలుకోనున్నా సరే నీకు అన్నీ నేను చేసి పెడతాను. నువ్వు స్నానం చేయాలా, నీళ్లు తీసుకొచ్చి పెడతాను, నీ బట్టలు ఉతికి పెడతాను, నువ్వు హోమం చేయాలా, సమిధలు తీసుకొస్తాను, వదిన వంట చేయాలా, నేనే ధాన్యాలను సేకరించుకొని వస్తాను, ఇల్లు కట్టిస్తాను, పడవ కూడా నిర్మాణం చేస్తాడు. నెక్స్ట్ సర్కిల్ వస్తుంది, పడవ కడతాడు లక్ష్మణుడు, భగవా తీసుకొస్తాడు, చెట్టు నరుగుతాడు, అన్నీ చేస్తాడు, పడవ కట్టేస్తాడు, చాలా అందంగా చేస్తాడు. మళ్ళీ సీతమ్మ కోసం ఒక శ్లోకం వస్తుంది, చదువుతున్నాను ఇవాళే, చాలా అందంగా. ఎలా వాల్మీకి అంటున్నారు, సీతమ్మ కోసం ఇంకొంచెం మెత్తగా ఆసనం, సీతమ్మ కూర్చోవాలి, ఇంకొన్ని 4-5 ఆకులన్నీ తీసుకొచ్చి లత అంతా అమర్చి, రాముడు ఇటువైపు సీతమ్మ అటువైపు, నువ్వే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే నించొని ఇలా ఉంటుంది, వర్ణన అంతా ఉంది, అన్నీ చేస్తాడు. అటువంటి లక్ష్మణుడు. మరి నేనేం చేయాలా అంటే భవాంస్తు సహ నువ్వు ఏం చేయాలి? భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిశానుసరంస్యతే, ఆ కొండల్లో కోనల్లో నదుల్లో విహరిస్తూ ఉండవు నువ్వు సీతమ్మతో, అన్నీ నేను చేసి పెడతాను.
నువ్వు మహాలక్ష్మి అమ్మవారితో హాయిగా ఉండనయ్యా, నేనున్నాను, నేను చేసి పెడతాను, అన్నీ చేసి పెడతాను. నీకు ఏ పని గురించి ఆలోచించే అవసరం లేదు. నీకు ఒకే ఒక పని, సీతకి నువ్వు, సీతమ్మకి నువ్వు, నీకు సీత, అలా మీరిద్దరు ఉండండి, నేను అన్నీ చేసి పెడతాను. కాబట్టి అవన్నీ చేయడంలో ఆయనకి భాగ్యం. మన ఆచార్యులు అంటారు, కైకమ్మ మీద ముందు కోపం వచ్చింది. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే వనవాసం వచ్చి ప్రారంభించాడో, వనవాసంలో సేవ చేయడం మొదలు పెట్టాక లక్ష్మణుడు కైకమ్మకే చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాడు మనసు. మన ఆచార్యులు అంటారు, ఎందుకంటే నీ వల్ల ఈ కైంకర్యం జరిగింది, లేకపోతే అయోధ్యలో చేయనివ్వరు. స్నానం చేద్దామంటే వేరే కూడా వచ్చేస్తాడు సేవకి, బట్టలు ఎత్తుద్దామంటే వేరే కూడా వచ్చేస్తాడు. నన్ను ఎవరు లక్ష్మణ్, అయ్యో మీరు యువరాజా మీరు చేయకూడదు అనేస్తాను, నన్ను చేయనివ్వరు. ఇక్కడైతే అహం సర్వం కరిష్యామి, అన్నీ నేనే చేయొచ్చు అన్నారు. వనవాసంలో చాలా ఆనందపడ్డారట. కైకమ్మని చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నారు, నీళ్ళే దొరికింది కదా ఈ భాగ్యం. కానీ మళ్ళీ వనవాసం పూర్తయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ కైకమ్మని తిట్టుకున్నాడు. అడిగింది 14 ఏళ్ళు ఎందుకు అడిగింది, 1000 ఏళ్ళు అడిగి ఉండొచ్చు కదా. 14 ఏళ్ళైనా మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ పుండలు ఎవరు సేవ చేయనివ్వరు అని బాధపడ్డారు అని అంటారు మన ఆచార్య. అంటే అంత ఇష్టం సేవ చేయడం. కాబట్టి అటువంటి లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు, ముహూర్తమపి జీవావహ జలాన్ మత్స్యా విమోధృతౌ. సీతమ్మ ఎలా విడిచి ఉండలేదో, అంటే నా బాధ నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేను అంటే నీకు అర్థమవుదు. దానికి ఒక సమమైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి కదా. సీతమ్మ ఎలానో నేను కూడా అలా చెప్పి, ఇది సీతమ్మే అంటుంది రావణాసుడి దగ్గర సుందరకాండంలో, అనన్యా రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభాయత. నువ్వు నన్ను రాముణ్ణి విడదీయలేవు. సూర్యుడి నుంచి సూర్యరశ్మిని విడదీయగలుగుతావా? సూర్యుడు వేరే సూర్యరశ్మి వేరే అనగలుగుతావా? అనలేవు. అలానే నన్ను రాముణ్ణి విడదీయలేవు. మారీచుడు కూడా అంటారు, యస్యసా జనకాత్మజాను, రాముణ్ణి ముట్టలేవు అని అంటున్నాడు. రావణుడు మారీచుడి దగ్గర వస్తాడు కదా, నేను అన్ని చేసి పెడతాను, కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఓడిపోయేది నువ్వే, నశించిపోయేది నువ్వే, నువ్వు ముట్టలేవు, రాముడి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేవు. ఎందుకంటే యస్యసా జనకాత్మజ, పక్కన సీత ఉంది, సీత వల్ల ఆయనకి శక్తి అని అంటున్నాడు. ఇది అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరి వల్ల ఎవరికి కీర్తి అనో ప్రశ్న. సీతమ్మ వల్ల రాముడికి కీర్త, రాముడి వల్ల సీతమ్మకి కీర్త అనో ప్రశ్న. శ్రీమన్నారాయణుడి వల్ల లక్ష్మికి కీర్త, లక్ష్మి వల్ల శ్రీమన్నారాయణుడికి కీర్త. మన సంప్రదాయం అనేది దంపతి దైవతమ్నః స ఏకః అని అంటుంది వేదం, వాడే అని అంటుంది. మీరు చూస్తే శ్రీమన్నారాయణుడిని పొగిడినంత మహాలక్ష్మిని పొగడట్లేదేమో వేదం అని అనిపిస్తుంది. వేదం చూశారంటే ఆయనకి ఉన్నంత మంత్రాలు ఈవిడికి లేదు. ఒక శ్రీ సూక్తం అక్కడక్కడే ఉంది, ఈయన ఎక్కడ చూసినా ఉంది. పరమాత్మ పరమాత్మ వస్తూ ఉంటుంది వేదం, ఆయనే చెప్తున్నాడు. మరి మహాలక్ష్మి అమ్మ అంటే వేదాంతేశ్వర స్వామి అంటున్నారు. వేదాంతేశ్వర స్వామి వారి టైంలో మహాలక్ష్మి వారి మీద, అమ్మవారి మీద 5 రకాల అభిప్రాయాలు ఉండేవి వైదిక మతంలో. ఒకడన్నాడు అందరి దేవతల్లాగా మహాలక్ష్మి అని ఒక మతం, ఒకళ్ళు ఒక సంప్రదాయం, ఒక ఒపీనియన్. ఒకళ్ళు అన్నారు జీవాత్మే, మహాలక్ష్మి అంటే జీవాత్మ, మనలానే ఆవిడ కూడా ఒక జీవాత్మ అన్నారు. ఒకళ్ళు అన్నారు ఈవిడ పరమాత్మకి దేవతల కంటే ఎక్కువ, పరమాత్మ కంటే తక్కువ అన్నారు ఇంకొకళ్ళు. ఇలా 5 అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఇది స్థాపించడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు వేదాంతేశ్వర. దానికి ఒక మంచి ఆయనకి తోడ్పడింది ఏంటంటే నంపిళ్ళై అని ఒక ఆచార్య స్వామి ఉండేవాడు శ్రీరంగంలో. ఆయన శ్రీ సూక్త భాష్యం అని రాశారు, శ్రీ సూక్తానికి భాష్యం రాశారు. దాంట్లో ఆయన ఒక విషయం రికార్డు చేస్తున్నారు, దాన్ని వేదాంతేశ్వర స్వామి మనకు చూపిస్తారు. ఏ విశేషం అంటే ఆయన ఏం చేశారంటే రామానుజాచార్య వారి సంప్రదాయంలో 3rd జనరేషన్ ఈయన, ఈ నంపిళ్ళై అని నంజీయర్, నంజీయర్, నంపిళ్ళై కదా నంజీయర్.
జీయర్, రంగరామానుజీయర్, ఆయన పేరు రంగనాథ జీయర్ అని పేరు. ఆయన ఒక సన్యాసి, ఆయన యతి ఆయన. అయితే రామానుజాచార్యుల వారికి ఒక శిష్యులు ఉండేది, మాట్లాడదండి. రామానుజాచార్యుల వారికి ప్రణతార్తిహర అని ఒక శిష్యులు ఉండేవారు. ఆయన వంట అంతా చేసి పెట్టేది రామానుజాచార్యులు. చాన్ అని పేరు. రామానుజాచార్యుల వారు క్లాస్ తీసుకునేటప్పుడు ఆయన ఉండేవాళ్ళు కాదు, ఎందుకంటే ఆయన వంట చేయడం, రామానుజాచార్యుల వారికి అన్ని సేవ చేసి పెట్టడం, అట్లా ఆయన ఉండేవారు. అయితే అందరూ వెళ్ళిపోయాక రాత్రి ఈయనకి సపరేట్గా ఇంకో క్లాస్ తీసుకున్నారు. అందరికీ ఒక క్లాస్, ఈయనకు ఒక క్లాస్ అలా తీసుకున్నారు. అదే ఈయనకి ఇంకా గూఢమైన అర్థాలని చెప్పేవారు. రామానుజాచార్యుల వారే ఈయనకు ఒక బిరుదు కూడా ఇచ్చారు, వేదాంతోదయన అని ఒక టైటిల్. ఉదయనాచార్యుడు అని ఒక చాలా గొప్ప విద్వాంసుడు ఉండేవాడు. న్యాయశాస్త్రంలో ఉదయనుడు అని ఒక విద్వాంసుడు. వేదాంత శాస్త్రానికి ప్రణతార్తేరుడు ఉదయనుడు రామానుజాచార్యుల వారు ఒక బిరుదిచ్చాడు. అంటే ఎంత గొప్ప మేధావో ఆలోచించాడు. ఆ స్వామి వృద్ధ దశలో ఉన్నారు. ఆ స్వామి ఎప్పుడు ఒకటి అనేవారు, ఆయన వంట చేసేవారు కదా, ఆయన ఎప్పుడు అనేవారట. ఒక తమిళ్లో ఒక సామెత అనేవారు, తుడుప్పిరుక్క కయ్యాలెడుపానే అని అంటారు. దానికి అర్థం ఏంటంటే గరిట ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా చేయి వాడతాడా అని అంటారు. అంటే ఒక అప్పడం వేయించాలి నూనెలో, గరిట ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా చేయి వాడతాడా? అలానే వేదం అనేది ఆ నూనెలాగా, దాంట్లో మనం చేయి పెడితే మనకు అర్థం కాదు నొప్పి, ఎందుకంటే చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి దాంట్లో, అదొక సాగరం. మనం చెయ్యి పెట్టి కష్టపడడం ఎందుకు? మనకి రామానుజాచార్యుల వారిని ఒక గరిట ఉన్నప్పుడు ఆయన అడిగి తెలుసుకుంటే అయిపోయింది కదా. గరిట ఉన్నప్పుడు ఎవడైతే చెయ్యి వాడడం, అలా ఆచార్యుని ఆశ్రయించి ఆయన దగ్గర తెలుసుకుంటే అయిపోయింది. మనం ఎందుకు మనం మెదడిని పెట్టి మనకు అర్థం కాకుండా సగం అర్థమై ఎందుకు కష్టపడాలి అన్నారు. అయితే ఆయన నెల్లి అడిగారట, ఆయన వృద్ధ దశలో ఉన్నారు. ఆయన నెల్లి అడిగారు, స్వామి ఇలా 5 అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి మహాలక్ష్మి అమ్మవారి మీద, మన ఆవిడ అసలైన స్థానం ఏంటి, రామానుజాచార్యుల వారి నిర్వాహం ఏంటి, రామానుజాచార్యుల వారి భావం ఏంటి, మీరు ఆయన కాలక్షేపాలన్నీ, ఆయన గ్రంథాలన్నీ, ఆయన ఉపన్యాసాలన్నీ విని, ఉపదేశాలన్నీ విని పెరిగారు కదా, రామానుజాచార్యుల వారు ఈ విషయంలో ఏమన్నారు? అదే ఆయన ఒక వాక్యం అన్నారు, అది రికార్డు చేస్తారు. ఎంబెరుమానై సొన్న ఇడమెల్లాం ఎంబెరుమాట్యం సొల్లిట్రాం అని ఒక విషయం తమిళ్లో అన్నారట. అంటే ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి ఎక్కడెక్కడ వేదంలో చెప్పబడిందో అక్కడక్కడ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి గురించి కూడా చెప్పబడినట్లే, మళ్ళీ సపరేట్గా ఆమె గురించి చెప్పిందా చెప్పలేదా ఎదగకూడదు అనేసారు. ఎందుకంటే శ్రీమన్నారాయణ మీద ఒక స్తుతి ఉందనుకోండి, మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ఎక్కడున్నారు? ఆయన హృదయంలోనే ఉన్నారు కదా. శ్రీమన్నారాయణ దగ్గర ఒక పుష్పం వేశారు, ఆవిడకి కూడా వేసినట్టే. ఆయన ఒక మాల వేశారు, ఆయనకు కూడా వేసినట్టే. ఆయనకి చందనం సమర్పించారు, ఆమెకు కూడా సమర్పించినట్టే. ఇద్దరు విడదీయలేరు. విడదీస్తేనే కదా ఈ భావం వస్తుంది, ఈయన వేరే ఆమె వేరే అని. అసలు విడదీయలేరు అని విష్ణు పురాణంలో పరాశర మహర్షి కూడా అంటున్నారు. యథా యథా జగత్స్వామిన్ దేవదేవో జనార్దన అవతారం కరోత్యేష విష్ణో శ్రీరణపాయిని. ఆయన ఇలా సర్వవ్యాపి సర్వాంతర్యామి, ప్రతి వస్తువులో అణువులో ఆయన ఉన్నాడు, మహాలక్ష్మి కూడా ఉంది అని మైత్రేయ మహర్షికి పరాశర మహర్షి అంటున్నారు. ఆయన ఉంటే ఆవిడ కూడా ఉన్నట్టే, ఆయన హృదయంలో ఎప్పుడు ఉంది కదా. కాబట్టి ఈయన వల్ల ఆవిడకి కీర్తి, ఆవిడ వల్ల ఈయనకి కీర్తి అంటే రెండు. సూర్యుడు ఉన్నాడు, ఇదే ఎగ్జాంపులే, సీతమ్మ చెప్పిన ఎగ్జాంపులే. సూర్యుడి వల్ల, ఇప్పుడు సూర్యుడికి ఎందుకు కీర్తి? సూర్యరశ్మి వల్లే కీర్తి. ఎందుకంటే అక్కడెక్కడో సూర్యుడు ఉన్నాడు, ఇక్కడ వరకు ఆయన కాంతి వస్తుంది, మనకి ప్రపంచం అంతా వెలుగుతుంది, దానివల్లే కదా ఆయన కీర్తి. మరి సూర్యుడికి సపరేట్గా కీర్తి లేదా అంటే అలా విడదీయలేదు. సూర్యుడిని సూర్యకాంతిని విడదీస్తేనే కదా మీకు ప్రశ్న వస్తుంది, విడదీయలేం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ సూర్యుడు రాముడు, ఆ సూర్యరశ్మి సీతం. ఒక రత్నం ఉంది, బంగారం ఉంది. మనం అందరం బంగారం అంటే ఎందుకు పడుతున్నాం? బంగారమే వేసుకోవాలి, బంగారం ఉంగరం ఎందుకు? వేరేది వేసుకోవచ్చు కదా, స్టీల్ది వేసుకోవచ్చు, ఇనుపది వేసుకోవచ్చు, ఎందుకు అవన్నీ వేసుకోవట్లేదు? బంగారానికి ఎందుకు ఔన్నత్యం అంటే ఆ గ్లిటరింగ్ షైనింగ్నెస్ వల్లే. దాంట్లో ఉన్నంత షైనింగ్ దేంట్లో రాదు, దాంట్లో ఉన్నంత బంగారపు ఆ తేజస్సు ఉంది కదా, అది వేరే దాంట్లో రాదు.
అందుకే అది వేసుకుంటాం. ఇనుపలో రాదు, అందుకే కదా దాని వెంట పడేది. ఇప్పుడు బంగారం గొప్ప, బంగారు కాంతి గొప్ప అంటే బంగారం వల్లే బంగారు కాంతి ఉంది, బంగారం కాంతి వల్లే బంగారానికి. అలానే ఇద్దరిని విడదీయలేము, అసలు విడదీయలేము అసలు. కాబట్టి ఇద్దరు అలా అనపాయిని, ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు విడిచి ఉండలేరు. అదే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు లక్ష్మణుడు. నువ్వు సీతమ్మ ఎలా విడిచి ఉండలేరో నన్ను కూడా సీతమ్మలానే చూడు, అంతే. ఇంకా వేరే ఇంకా నీకు అర్థం అవ్వట్లేదా విషయం? ఇదే విషయం. సీతమ్మ అయితే నా భార్య అనద్దు నువ్వు. జీవాత్మ అందరికీ ప్రభువు నువ్వే కదా. ఇదే విషయం. అంటే గోపికలందరూ కూడా రాధలాగా ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు? ఎందుకంటే మహాలక్ష్మికి ఆయన భర్త కరెక్టే, కానీ ఈ జీవాత్మలందరికీ కూడా వాళ్ళిద్దరే ఆధారం. వాళ్ళిద్దరు లేకపోతే జీవాత్మ లేదు. కాబట్టి నువ్వు సీతమ్మ లేకుంటే నేను లేను. అది ఆ తత్వం, జీవాత్మ యొక్క తత్వం చూపించడానికి విషయం. జలాన్ మత్స్య విభోధృతౌ. భగవంతుడి మీద ప్రీతి ఎలా ఉండాలంటే, భగవంతుడి నుంచి విడిచిపోయామంటే జలం నుంచి చాప విలవిలలాడిపోతుందో విడదీస్తే అలా విలవిలలాడిపో. భగవంతుడి నుంచి ఒక వియోగం వచ్చిందంటే అలా ఉన్నారు చాలామంది. మన సంప్రదాయంలో ఈ శ్లోకము ఎవరికి పోలుస్తారంటే నమ్మాళ్వార్ అని ఒక ఆళ్వార్, 12 ఆళ్వార్లు ఉన్నారు. నమ్మాళ్వార్ అని ఒక ఆళ్వార్, ఆళ్వారికే పోలుస్తారు. ఆ ఆళ్వారి యొక్క దశ చెప్పేటప్పుడు ఈ శ్లోకమే చెప్తారు. నమ్మాళ్వారు చాలా గొప్ప భక్తులు. ఆయన అటువంటి భక్తులు లేరు. మహర్షుల కంటే గొప్పవారు ఆయన. ఎలా అంటే నమ్మాళ్వారి చరిత్ర చూశారనుకోండి, 2 నిమిషాలు చెప్తాను, తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది. ఎంతసేపు అయింది? 40 minutes అయిందా? 46. అయితే నమ్మాళ్వారు ఎటువంటి వారంటే, నమ్మాళ్వార్ ఆయన జననమే చాలా విచిత్రమైన జననం. ఆయనకి షఠగోప అని పేరు. ఇప్పుడు మనం షఠగోపం అంటున్నాం కదా, ఆయన పేరే అది. షఠగోపన్ అని పేరు ఆయన. అందుకే తమిళ్లో చాలా మంది షఠగోపన్ అని పేరు పెట్టుకుంటారు. షఠగోప అని పేరు ఎందుకంటే ఆయన గర్భంలో ఉన్నప్పుడే, ఆయన విశ్వక్సేన స్వామి వారి అవతారం. ఆయన గర్భంలో ఉన్నప్పుడు, మనం అందరం గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మాయ ఉంటుంది కదా, ప్రపంచంలో ఒక మాయ అనేది ఉంటుంది. అది ఒక వాయువులోనే ఒక ప్రకృతిలోనే కొన్ని పదార్థాలు ఉండడం వల్ల మనకి భగవత్ తత్వం రాదు. దాంట్లో ఈ వాయువులో చాలా రకాల వాయువులు ఉన్నాయి. మనం ఎయిర్ అని ఒకటి అంటున్నాం, కానీ వేదంలో జలానికి 100 వాటర్ అంటే 100 types ఆఫ్ వాటర్ ఉంది అంటుంది వేదం. శోచయంతి, తిష్టంతి, ధావంతి అలా అంటున్నారు. పరిగెత్తే నీళ్లు ఉంటాయి కదా, వేగంగా వెళ్ళే నీళ్లు, మెల్లగా పరిగే, 2 ఒకటి కాదంటుంది. దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ మారిపోతాయంట. ఈ నీళ్ళు ఆ నీళ్ళు ఒకటి కాదు అంటుంది వేదం. రీసెర్చ్ చేసి తెలుస్తుంది, సైంటిస్ట్ ఉన్నారు కదా, మనం ఎందుకు దాని మీద ఇది. అలా షఠం మనకు వాయువు ఉంది. మనం గర్భంలో ఉన్నప్పుడు, ఈ భాగవతంలో వస్తుంది, కపిలోపాఖ్యానంలో వస్తుంది, 3వ స్కంధం. మనం గర్భంలో ఉన్నప్పుడు, గర్భం నుంచి బయటకు వస్తాం కదా, ఒక వాయువు, ఒక ఎయిర్ ఫోర్సే కదా మనల్ని పుష్ చేస్తుంది. అమ్మ ఎలా పుష్ చేస్తుంది? అమ్మ పుష్ చేయాలంటే లోపల ఒక ఎయిర్ ఉండాలి. దానికి షఠం అని పేరు. షఠం అంటే ఏంటంటే మోసం చేసేది అని అర్థం. ఏం మోసం చేస్తుందంటే, వీడి గర్భంలో ఉన్నంత వరకు వీడికి పూర్వజన్మ స్మృతి ఉంటుంది. వీడు ఏం చేశాడు, ఎలా బతికాడు, ఎంత కష్టపడ్డాడు అన్నీ పుట్టేటప్పుడు మర్చిపోతాడు, మొత్తం మర్చిపోతాడు. చిన్నపిల్లల ఏడవడం మొదలు పెడతాడు, ఏం మర్చిపోకుండా చిన్న పిల్లోళ్ళ లోపల అది ఒక్కొక్కసారి అలా ఇలా ర్యాపిడ్గా కదలడం అలా అవుతుంది కదా. వాడికి ఆ శిశువుకి పూర్వజన్మ స్మృతి వస్తూ ఉంటుంది, తలుచుకుంటే ఏడుస్తూ ఉంటున్నాడు, అయ్యో నేను మళ్ళీ పుట్టాలా అని. అందుకే పుంసావనం అని ఒకటి చేస్తారు సంస్కారం. పుంసావనం, సీమంతం అయినా చేస్తారు. దాంట్లో పుంసావనం చేసేటప్పుడు
పుంసావనం అన్న సంస్కారం చేసేటప్పుడు అది ఏంటంటే మర్రిపాలు ముక్కులో ఇలా పోస్తారు, అదే పుంసువనం. దానికి ఆశ్వలాయన మహర్షి అని మహర్షి ఆయన ఏమంటున్నారంటే అది చెయ్యాలి అంటున్నారు. ఎందుకు చేయాలంటే అది చేస్తే వీడు ఆ పూర్వజన్మ స్మృతి ఇంకా ఎక్కువై గర్భంలోనే ఏడ్చి పశ్చాత్తాపం పడి సగం పాపం అక్కడే వెళ్ళిపోయి పుట్టేటప్పుడు మంచి శుద్ధంగా పుడతాడు అని అంటున్నారు. అందుకే సంస్కారం చేయమంటున్నారు. 3 నెలలు గర్భిణీ అని తెలియగానే 3 నెలల లోపలే 90 రోజుల లోపలే చేయాలి ఆ సంస్కారం. పుష్యమి నక్షత్రం వచ్చినప్పుడు చేయాలి, ఉన్నాయి రూల్స్ అని అలా చేయమంటున్నారు. కాబట్టి అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే షఠం అనే వాయు పట్టుకుంటుంది. ఈయన విశ్వక్షేణ స్వామి కదా, ఈయన అవతారం చెయ్యగానే షఠం అనే వాయువు భయపడి వెళ్ళిపోయింది. వీళ్ళ దగ్గర మనకి వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే విశ్వక్షేణ స్వామి సేనాధిపతి, ఆయన అందరినీ ఆయన అధీనంలోనే అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి అందుకే షఠంని అరించాడు కాబట్టి షఠారి అని పేరు. ఆయన మనకు ఎందుకు షఠారి పెడతారంటే అందుకే మనకి ఆ మాయ పోయి నేను భగవంతుడి దాసుణ్ణి అనే నిజం మనకు అర్థం అవ్వాలి. నాకు ఉన్న ఒకే ఒక బంధువు కృష్ణుడే అని అర్థం అవ్వాలి. అందుకే షఠారి పెడతారు. ఇప్పుడు అన్ని గ్రామదేవతల దేవాలయంలో కూడా షఠారి వచ్చేసింది. శఠగోపం అంటున్నారు. దాని వెనకాల ముందు తెలియదు. అంటే ఈ గుళ్ళో ఉంది మనం కూడా పెడతాం అన్నట్టు పెట్టేశారు. కానీ వైష్ణవ గుడిలోనే ఉంది షఠారి. ఇప్పుడు కూడా మీరు ప్రాచీనమైన దేవాలయాలను వెళ్ళండి, తమిళనాడులో అక్కడికి వెళ్ళండి, వేరే దేవాలయాల్లో షఠారి ఉండదు. ఇది కావాలంటే వెళ్ళండి, ఏకాంబరనాథుడు ఆ గుడిగుళ్ళ అరుణాచలం అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళని షఠారి ఉండదు అక్కడ. ఇప్పుడు అన్ని దేవాలయాల్లో వచ్చేసాయి. ఏ గుళ్ళో ఏది బాగుందో అది తీసేసుకుందాం అని తీసేసుకుంటున్నారు. వైష్ణవ ఆలయంలోనే షఠారి ఉంటుంది. ఇది దక్షిణ భారతంలోనే, ఇంకా ప్రత్యేకించి ఉత్తర భారతంలో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి షఠారి మహిమ తెలియదు. మనకే తెలుసు. మన రామానుజ సంప్రదాయంలో షఠారి అది వచ్చి దానికి మాత్రం సపరేట్ ఒక రూల్ ఉంది ఆగమంలో. వేరే ఏ అర్చామూర్తిని ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు, ఇది మాత్రం అన్నిటిని ముట్టుకోవచ్చు అని దానికి ఒక స్పెషల్ రూల్ ఇచ్చారు. ట్రాఫిక్లో అంబులెన్స్కి మాత్రం సపరేట్ రూల్ ఇచ్చారు కదా, అది మాత్రం అలా దీనికి సపరేట్ రూల్ ఇచ్చారు. ఇది అందరినీ ముట్టుకోవచ్చు అని. ఇప్పుడు మనకి స్వామి దగ్గర చేర్చేది అదే. ఇప్పుడు నేను స్వామి దగ్గర వెళ్ళాలి, నాకు ఒక భక్తుడికి స్వామికి కనెక్షన్ ఎలా ఏర్పడుతుంది? షఠారి వెళ్ళే ఆయన పాదం వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంది. ఇంకా పాదుక విషయం చాలా ఉంది, అది పాదుక ఇచ్చే ప్రధానం అప్పుడు చూద్దాం. 4-5 ఎపిసోడ్స్ చెప్పేయాలి. పాదుకా రామాయణం అనే ఒక రామాయణం, అదంతా చెప్పాలి. చాలా విషయాలు పాదుక గురించి ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయో మన సంప్రదాయం. పాదుకా సహస్రం అనే రాశారు. పాదుక మీదే ఒక సహస్రం, ఆ శ్లోకాల నుంచి చూద్దాం. అయితే ఎందుకు చెప్పు జలాన్మత్స్య విభోధృతో నమ్మాడు వారు, అటువంటి వారు. ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయన ఎవరిని చూడలేదు, అలానే ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న అక్కడ ఒక దివ్య దేశం, ఆ స్వామివారిని వేడుకోవడానికని ఇలా పెట్టాడు. ఏంటి నిన్ను చాలా వ్రతాలు నోములు నీకోసం చేస్తే ఈ పిల్లోడు పుట్టాడు, వీడేమో మాట్లాడలేదే అని వచ్చారు. చిన్న పిల్లవాడు, చాలా ఆశ్చర్యం ఇది. ఆయన చరిత్ర మాత్రం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. అమ్మాళ్ళ వారి చరిత్ర. 1 నెల శిశువు, 1 నెల శిశువు అసలు పాకదు. ఇలా వదిలేయంగానే గబ 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 పాకి ఒక మర్రి చెట్టు కింద కూర్చొని పద్మాసనంలో కూర్చొని ఇలా కూర్చుంది. విశ్వక్షేణ అవతారం కాబట్టి, అవతార పురుషుడు కాబట్టి, షఠకోప యోగి అంటున్నాడు. అలా కూర్చున్నవాడే. ఆయన ఇవాళ రేపు చేస్తున్నారు చూడండి, గడ్డం పెంచేసి ఏదో చేసేది మాయ మాటలు ఏం చేయలేదు. ఆయనకి తెలిసిందల్లా కృష్ణుడే, ఎవరికి ఏం ఉపదేశం చేయలేదు. చేయలేదంటే తర్వాత ఆయన భగవద్ అనుభవాన్ని ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు. నాకు కృష్ణుడు అంటే ఇంత ఇష్టం, నాకు ఇది ఇష్టం, నువ్వు ఇలా ఉండని ఎవరికి ఏం ఉపదేశం చేయలేదు. వేదంలో ఉన్న తత్వం అంతా ఆయన చెప్పి 32 ఏళ్ళలో ఉన్నారు ఆయన. అలా కూర్చున్న ఆయనే ఆ మర్రి చెట్టు కింద కూర్చున్న ఆయనే బయటికి రాలేదు. అమ్మ ఏడిచి ఇంక వదిలేసింది. 16 ఏళ్ళు అలానే పెరుగుతున్నాడు, ఆహారం లేదు ఏం లేదు, అలానే పెరుగుతున్నాడు. ఇది ఆశ్చర్యం. ఇంకేంటి, మలమూత్ర విసర్జనం కూడా లేదు. మహర్షులకు కూడా ఉంది ఇది. ఏం తినకుండా ఉండొచ్చు, మహర్షులు చాలామంది ఉన్నారు. ఇలా సాధ్యమా అంటే సాధ్యం. సుఖం బ్రహ్మం అలానే ఉన్నారు. పుట్టంగానే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయారని ఉంది.
ఎం ఎం ప్రవ్రజంతమనపేతమపేత కృత్యం అని వస్తుంది భాగవతంలో. సుఖ మహర్షి పరిగెడుతుంటే సుఖ ఆగు అని నాన్న వేదవ్యాసుడు పరిగెడుతున్నాడు. వేదవ్యాస స్వామి ఎంత జ్ఞాని, సడన్గా పుత్రుడు మీద ఒక ప్రేమ ఏర్పడింది. ఈయనేమో నాకు నాన్నొద్దు ఎవరొద్దు, నాకు కృష్ణుడే కావాలి అని ఆయన వెళ్తున్నాడు. ఇటువంటి ఆశ్చర్యం ఆయన చరిత్ర వస్తుంది భాగవతంలో, కథ వస్తుంది, తెలుసు కదా. సుఖమహర్షి ఎటువంటి వాడో, వేదవ్యాస స్వామి ఎటువంటి తెలుసు, వృత్తాంతం చెప్పేస్తాను. ఏంటంటే ఒకసారి అప్సర స్త్రీలందరూ స్నానం చేస్తున్నారు. సుఖమహర్షి ఇలా వెళ్తుంటే వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోలేదు, అలానే స్నానం చేస్తున్నారు. ఆయన వెనకాల వేదవ్యాస స్వామి, అయ్యో వేదవ్యాస స్వామి వచ్చారని ఇలా అందరూ సిగ్గు దాచుకోవడానికి బట్టలన్నీ కప్పుకున్నారు. ఈయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది. శుకుడు నాకంటే చిన్నవాడు, వాడిని చూసి ఏమీ అనుకోలేదు మీరు, నేను ఇంత వృద్ధుడిని, ఇంత జ్ఞాని, ఇన్ని అని రాశాను, నన్ను చూసి ఎందుకమ్మా మీకు సిగ్గు అంటే, ఇందుకే సిగ్గు. ఆయన వెళ్ళాడు కానీ మీరు అడిగారా? మీరు ఆగి అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఆయనకున్నంత భక్తి మీకు లేదు, ఆయనకున్నంత భగవద్ అనుభవం మీకు లేదు, అందుకే నేను దాచుకున్నాను. కాబట్టి సుఖ మహర్షి అటువంటి వాడు. అందుకే వేదవ్యాస స్వామి వారి గురించి చెప్పేటప్పుడు, వేదవ్యాస స్వామి అంటే ఎవరు అంటే సుఖతాతం తపోనిధిం అంటున్నారు. సుఖ మహర్షి ఉన్నారే, ఎంత గొప్ప మహర్షి, ఆయనకి నాన్న అంటే ఆయనని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తారు, అంత గొప్ప సుఖ మహర్షి. అలానే నమ్మాడు సుఖ మహర్షి కంటే గొప్ప చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే మలమూత్ర విసర్జనం కూడా లేదు, అలానే కూర్చున్నారు, పెరుగుతున్నారు. ఎలా ఏం పెంచుతోంది ఆయన్ని, అది నమ్మాడు వారే ఒక భాషణలు అంటారు. అంటే 16 ఏళ్ళు ఆయన కళ్ళే తెరవలేదు, అలానే ధ్యానం, భగవద్ అనుభవంలో ధ్యానం, కృష్ణుడు తెలుసుకుంటున్నారు, దారదారగా కన్నీళ్ళు వస్తాయి, అలానే ఉంటున్నారు. దాని తర్వాత మధుర కవి అని ఒక శిష్యుడు వచ్చాడు. ఆయన ఏదో ప్రశ్న అడిగితే దానికి జవాబు చెప్తే ఆ రోజు తెరిచారు. దాని మధుర కవి కూర్చున్నారు. ఆయనకి ఈయన గొప్పతనం అర్థమైంది. అవతార పురుషుడు అంటే ఆయన కృష్ణుణ్ణి వెతుక్కోవాలి, కృష్ణుణ్ణి వెతికి, అంటే కృష్ణావతారం సమాప్తి అయిన 45 రోజులకు పుట్టారు అమ్మాళ్ళు. కాబట్టి కృష్ణుణ్ణి దర్శించాలని మధురకవి ఆళ్వారు వెళ్ళారు. కృష్ణుడు అప్పటికి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఈయనను ఒక కాంతి లాగుతుంది, అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి ఇక్కడ ఉంది అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. నువ్వు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చావు, అనుభవం నీకు ఇక్కడ వస్తుంది. అయోధ్యలో ఉన్న ఆయన వెతుక్కుంటూ దక్షిణ భారతం వైపు వచ్చారు. వచ్చి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ అమ్మాళ్ళవారి దగ్గర 16 ఏళ్ళు అలానే కూర్చున్నారు. అమ్మాళ్ళవారు ఏం చేయలేదు. అమ్మాళ్ళవారు ఇలా కృష్ణానుభూతిలో ఒక క్షేత్రంలో ఒక అర్చామూర్తి, అంటే ఇప్పుడు అనంత పద్మనాభ స్వామి ఉన్నారు తిరువనంతపురం, ఈయన ఎక్కడ వెళ్ళలేదు, అక్కడే కూర్చుంటారు. ఆ తిరువనంతపురం అంతా ఆయనకి యోగంలో అలానే కనిపిస్తుంది. ఒక 10 పాసురాలు పాడతారు, కళ్ళు నీళ్ళు వస్తాయి, ఆగిపోతారు. ఒక 3 నెలలు పద్మనాభ స్వామినే తలుచుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఇంకో 10 పాసురాలు వస్తాయి. అలా 1000 పాసురాలు, 32 ఏళ్ళు. ఆ 1000 అన్నీ ఆయన రాసుకున్నారు కూర్చొని. దాని తర్వాత లాస్ట్ 20 పాసురాలు అంటే శ్రీవైకుంఠం వెళ్ళడం, శ్రీవైకుంఠ మార్గం ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ చెప్పి, ఇంకా శ్రీవైకుంఠం వెళుతున్నాను అని ఇలా వెళ్ళడం. నమ్మాడు వారు చెప్పిన వర్ణన అంతుంది కదా, వేదవ్యాస స్వామి వారు బ్రహ్మసూత్రంలో చెప్పిన విషయాలే ఉంటాయి. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు తిరువనంతపురం మీద 10 పాసురాలు ఉన్నాయనుకోండి, మీరు ఆ తిరువనంతపురం క్షేత్రం చూశారంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్. కానీ ఆయన వెళ్ళలేదు, అదే ప్లేస్లో రాసిందే. అలా ఒక్కొక్క క్షేత్రంలో అలా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అయితే 590 పాటలు రాసేశారు. అక్కడ ఒక స్థితి, అక్కడ ఈ శ్లోకం తీస్తున్నారు. మన సంప్రదాయంలో ఆయన రాసిన ఆ 1000 పాసురాలకి తిరువాయిమొഴി అని అంటున్నారు మన సంప్రదాయం. వాయ్ అంటే నోరు, తిరువాయ్ అంటే చాలా పవిత్రమైన ఒక నోటి నుంచి, మొഴి అంటే భాష, ఆయన పలికిన మాటలు అని. అంటే నమ్మాళ్ళవారు అంటే ఒక మహాయోగి, ఆయన పలికిన ఈ మాటలు. అది 1000 పాసురాలు, 1000 పాటలు. దాన్ని అందుకే మనం తమిళ్లో పాడడం అని అందుకే చేస్తాం. ఎందుకంటే సాక్షాత్ అది మన సంప్రదాయంలో ఇది ద్రమిడోపనిషత్ అని అంటున్నారు.
ఉపనిషత్తులో ఇది ద్రవిడంలో తమిళ భాషలో ఉన్న ఇది ఒక ఉపనిషత్తే. ఇది మొత్తం వేదంలో ఉన్న విషయాలే. అలా కూడా వ్యాఖ్యానాలు రాశారు. నమ్మాళ్ళ వారు చెప్పిన విషయం వేదంలో ఎక్కడుంది, ఒక్కొక్క భాషలో రాశారు. అలా మ్యాచ్ అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది, అలా రాసేశారు. కాబట్టి అలా పాడుతున్నారు ఆయన. ఒక స్థితి వస్తుంది ఆయన అర్చామూర్తిలో పాడుతూ పాడుతూ. మోస్ట్లీ ఆ కేరళ దివ్యదేశాలు చాలా, అక్కడ దివ్యక్షేత్రాలు, విష్ణుమూర్తి దివ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి కదా, అది పాడుతూ 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 వస్తున్నారు. తిరువళ్ళ అని ఒక దివ్యదేశం, మీరు వెళ్ళాలి అందరూ. శ్రీవల్లభపురం అని పేరు, తిరువళ్ళ అంటారు. అక్కడ స్వామివారికి శ్రీవల్లభన్ అని పేరు. ఎంత అందమో, నేను మా ఆవిడ వెళ్ళాం. అంత అందం, అసలు 2 కళ్ళు సరిపోవు, అంత అందం స్వామి, చాలా అందం, అసలు విడిచి రాబుద్ది కాదు, అంత అందమైన స్వామి. ఎంత గొప్ప, ఎంత పెద్ద దేవాలయమో అది. దానికి మల్లికావనం అని పేరు పురాణాల్లో. దుర్వాస మహర్షి తపస్సు చేశారు అక్కడ. దుర్వాస మహర్షి తపస్సు చేస్తే ఆయన కోసం ప్రత్యక్షమై శ్రీవల్లభన్ అని పేరు, శ్రీవల్లభుడు. మల్లికావనం అని మొత్తం ఒక వనమే, మల్లెపూల వనం, మల్లె చెట్టు వనంతో ఒక వనం ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఆ వనం మధ్యలో స్వామివారి ఆవిర్భావం, శ్రీవల్లభన్ అని పేరు. అయితే ఆ శ్రీవల్లభన్ మీద ఒక 10 పాసురాలు ఇలా రాసి పాడి పాడి చాలా ఆనందతన్మైన. నమ్మాళ్ళవారి పాసురాలన్నీ విన్నారంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక భార్య మాట్లాడుతున్నట్టు, ఒక ప్రేయసి మాట్లాడుతున్నట్టు, తనను తాను ఒక ప్రేయసిగా మార్చుకొని ఆ ప్రేయసిలో విరహంలో మాట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడుతుంది. అయితే ఒక పాసన వస్తుంది, చాలా అంటే జస్ట్ వినండి, మీకు అర్థం కాకపోయినా, ఎందుకంటే తమిళ్లో మానే నోక్కు నల్లీర్ వైగలుం వినయేన్ మెలియ మానార్వన్ కముகும் மடுமல்லிகை கமழும் தேனார் சோலைகள் சூர் திருவள்ளவாள் உறையும் கோணாரை అడియేన్ అడికూడువదెండ్రు కొలో. ఆ మల్లెపూల వనంలో ఒక మల్లెపువ్వు ఉంది అని అంటున్నారు. శ్రీవల్లభుడు అని ఒక మల్లెపువ్వు ఉంది, ఆ మల్లెపూలు నేను ఎప్పుడు పొందుతాను అని అంటున్నాను. అది పాసురా. కానీ ఈ అర్చామూర్తి దగ్గర, అర్చామూర్తిగా స్వామి ఉన్నాడు అనుకోండి గుడిలో, ఆయన మాట్లాడాడు, ఒక నియమం పెట్టుకున్నాడు, మాట్లాడకూడదు, సర్వసహిష్ణు, అన్ని సహించాలి. నమ్మాడు వారు ఇంత విరహంలో పాడుతుంటే కూడా ఒక్కొక్క క్షేత్రంలో 10 పాటలు ఇలా ఏళ్ళు ఆ స్వామిని తలుచుకుంటారు. 3 ఏళ్ళు ఇలా గడిచిపోతాయి, అలానే ఉంటారు. ఎక్స్టసీ అని అంటారు కదా, అలా ఉండిపోతారు. నిద్ర ఆయన అంటున్నారు భాషణంలో ఏంటి, ఉన్నుం షోరు పరుగుం నీరు తిన్నుం వెట్రిలై ఎల్లాం కండన్ అంటున్నారు. నాకు తినే భోజనం, తాగే నీళ్లు అన్నీ కృష్ణుడే అంటున్నారు. ఆ కృష్ణ భక్తే పెంచుతుంది ఆయన. కాబట్టి అలా ఆయన చూసి, దాని తర్వాత ఈ అర్చామూర్తిలో స్వామి నేను ఎంత మాట్లాడినా, నేను ఎంత ప్రేమ వ్యక్తం చేసినా ఆయన పలకట్లేదు అని చూసి ఆయన ఏం చేయాలి అని ఆలోచించేటప్పుడు 591వ పాసనంలో కృష్ణుడు మీద పాడటం మొదలుపెట్టాడు. కృష్ణావతారం అంటే విభవం. అర్చామూర్తి గుడుల్లో ఉన్న స్వాములని పాడింది చాలు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు విభవంలో ఉన్న స్వామిని పాడదాం. ఎందుకంటే కృష్ణుడిని తలుచుకుందామని, కృష్ణుడిని తలుచుకుంటూ కృష్ణ లీలలన్నీ పాడతారు. ఒక 100 పాసురాలు పాడతారు, ఒక శతకం. అది ప్రారంభించేటప్పుడు అక్కడ దీనికి మధ్యలో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి కదా, ఒక కంటెక్స్ట్, ప్రిఫేస్ ఇవ్వాలి. మన ఆచార్యులు నన్ను పిళ్ళాన్ అని ఒక ఆచార్య చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఆ శ్లోకం యొక్క ఔన్నత్యం అర్థమవ్వడానికి చెప్తున్నారు. కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వెళ్ళినా మళ్ళీ వచ్చేస్తారు. అయితే ఏమంటున్నారంటే, అర్చావతారத்தில் అలబ్ధ మనోరథరాయ్ అని అంటున్నారు. అలబ్ధం, ఆయన మనోరథం పూర్తవలేదు అర్చావతారంలో. ఆయన స్వామితో మాట్లాడాలి, స్వామిని ఆలింగనం చేసుకోవాలి, స్వామితో ప్రేమను వ్యక్తం చేయాలి అంటే స్వామి మాట్లాడట్లేదు. ఇదే ఇప్పుడు అందుకని ఆలోచించి ఆయన ఏం చేస్తున్నారు, ఇవట్రై ఎల్లాం కానపెట్టి లేనండు అలట్రగిరార్ అంటే దాని తర్వాత విభవావతారం ఆలోచించాడు. కృష్ణుడు గోపికలకి ఎలా అనుగ్రహించాడు, ఎలా మాట్లాడాడు, అవన్నీ ఆలోచించి దాని మీద కృష్ణుడిని తెలుసుకోగానే మళ్ళీ అయ్యో కృష్ణలీల అప్పుడు నేను లేనే, కృష్ణుడు పక్కన నేను లేనే, నేను గోపికా స్త్రీలా లేనే, ఇవన్నీ నేను చూడలేదే అని ఆలోచించి, అయితే అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు, యోగ దశలో ఆ కృష్ణలీలన్నీ చూపిస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆయనకి. ఆయన పుట్టడం, కారాగృహం నుంచి బయటికి రావడం,
ఆ లీలన్నీ వెన్న దొంగలించాను అన్నీ ఒక్కొక్క లీల ఆయనకి యోగ దశలో చూపిస్తుంటే అప్పుడు అవనై అప్పుడు నువ్వు ఆగు అని స్వామివారు ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నారు నమ్మాడు. ఇవన్నీ చూపించు, కానీ ఒక షరతు, దాన్ని నువ్వు పూర్తి చేస్తేనే ఇది చూపించాలి. ఎందుకంటే அவனை அனுபவிக்க பெற்றிலேன் நான் சிதிலனாகாலேன் என்று மானசானுபவம் பெற வேணும். அந்த சைதல்யத்தை போக்கி அனுசந்திக்க வல்லே நாம் படி అనుగ్రహిక్క వేణుమెండ్రు ఎంబెరుమానై శరణమాగ పట్రి అని అంటున్నారు. వ్యాఖ్యానం అంటే ఏంటంటే, స్వామి నువ్వు అనుభవిస్తావు, నువ్వు ఇంతకుముందు కూడా అనుభవించావు అర్చావతారంలో, కానీ ఇస్తే నేను శిథిలమైపోతున్నాను, నిన్ను అనుభవించలేకపోతున్నాను. అంటే కంటిన్యూస్గా నేను శిథిలమైపోయి నేను పడిపోతున్నాను మైకం చెంది. కాబట్టి నువ్వు నాకు అనుభవం ఇవ్వాలి, నేను నీ భక్తి రసంలో ఉండాలి, కానీ అవన్నీ తట్టుకునేంత శక్తి నాకు ఉండాలి. నిన్ను చూస్తే నేను పడిపోకూడదు, ఆ ప్రేమ నాకు ఎల్లవేళలా అలానే ఉండాలి. నాకు అంత శక్తి ఇవ్వడానికి నేను నిన్ను శరణాగతి చేస్తాను, అది నీ నెరవేర్చి దాని తర్వాత నువ్వు నాకు అనుభవం ఇవ్వు అని ప్రార్థిస్తే, అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు పుట్టినప్పటి నుంచి లీలలు చూపిస్తాడు. అప్పుడు మొదటి శ్లోకం, మొదటి పాసం కృష్ణుడి మీద. பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும் பெரிய பாரதம் கை செய்து ஐவர்க்கு திறங்கள் காட்டிட்டு செய்து போன மாயங்களும் இறந்தனோடு பூக்கெனதாவியாய் நின்றுருக்கி உண்கின்ற ఇచ్చిరందవాన్ చుడరే ఉన్నై ఎండ్రుకోల్ చేర్వదువే అంటారు. ఒక మొత్తం సమ్మరీ చేశారు కృష్ణావతారం. పిరందవారు కృష్ణుడు పుట్టడం అని దాంట్లో కొంచెం సేపు అలానే ఉండిపోయారు. ఎందుకంటే పరమాత్మ పుట్టడం ఏంటి, అదే ఒక లీల. అజాయమానో బహుదా విజాయతే అంటుంది లేదు, ఆయనకి పుట్టుకే లేదు, అటువంటి వాడు పుడుతున్నాడు. పుట్టడమే ఒక లీల. పుట్టేటప్పుడు ఎన్ని లీలలు, కారాగ్రహం తెరుచుకుంటుందట, అందరూ నిద్రపోతారట, వర్షం పడుతుందట, యమునా నది దారిస్తుందట, ఆదిశేషుడు వస్తాడట. ఒక్క రాత్రిలో ఎన్ని లీలలు. దేవకి దగ్గర పుట్టేటప్పుడు చతుర్భుజంతో పుడుతున్నాడు. తమద్భుతం బాలకం అభుజేక్షణం చతుర్భుజం శంఖ గదాద్యుదాయుధం అన్నీ. గర్భం నుంచి పుట్టాడు, బయటకు వచ్చాడు, దాని చతుర్భుజాలు. అప్పుడు కూడా వనమాల ఉంది. తమద్భుతం బాలకం అభుజేక్షణం చతుర్భుజం శంఖ గదాద్యుదాయుధం శ్రీవత్సలక్ష్మంగళ శోభికౌస్తుభం పీతాంబరం సాంద్ర పయోదసౌవగం మహార్హవైడూర్య కిరీటకుండల ద్విషాపరిష్వక్త సహస్రకుంతలం ఉద్దామగాంచం గదగంక ఇలా అన్ని స్వరూపంలో వచ్చి విరోజమానం వసుదేవ. చిన్న పిల్లోడే, గద ఉంది, అన్ని ఉంది, ఇలా ఉన్నాడు. వరద రంగనాథ స్వామి ఉంటారు చూడండి, ఉత్సవ స్వామి చూసారా, ఫోటోలు అన్నీ వస్తుంటాయి. చిన్న స్వామి ఇలా ఉంటారు, నంపెరుమాళ్ అని అంటారు. అలా పుడుతున్నాడు. కానీ సుకుమారి అంటున్నారు విరోచమానం వసుదేవ ఈక్షత, కానీ చిన్న కళ్ళతో ఇలా వసుదేవుడిని వైపు చూస్తున్నాడు. చిన్న పిల్లోడు చూస్తున్నాడు, వసుదేవ ఈక్షత అంటున్నాడు. అదే వీళ్ళు ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు. స్వామి ఎటో వీడికి భయం వేస్తుంది. ఇలా నువ్వు ఉండొద్దు, నీ స్వరూపాన్ని మార్చుకో, కంసుడు నిన్ను ఏం చేస్తాడో నాకు భయం వేస్తుంది అని. పరమాత్మ కాపాడడానికి వచ్చాడు, కానీ తల్లి ప్రేమ చూడండి. పరమాత్మకి ఏదైనా అవుతుందేమో, ఇది భక్తిలో ఉన్నతమైన స్థితి. పరమాత్మ నన్ను కాపాడుతాడు, నా పరమాత్మకి ఏదైనా అయిపోతుందేమో, నేను కాపాడాలి. పల్లాంటి వేస్తే మనం పల్లాంటి అంటాను. నువ్వు బాగుండాలి. స్వామివారికి మనం ఆశీర్వాదం చేస్తాం ప్రతిరోజు. చెప్తాను పల్లాంటి పల్లాండి అంటే చాలా చిరకాలం అని అర్థం. ఆండ్ అంటే కాలం, పల్లాండ్ అంటే చిరకాలం ఉండాలి. నీ శంకు చిరకాలం ఉండాలి, నీ చక్రం చిరకాలం ఉండాలి, నీ వేదన లక్ష్మి చిరకాలం ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆయనకు ఏదైనా దృష్టి తాకుతుందేమో అని ఒక భయంతో పెరియాడవాదాలు రాస్తున్నారు. అందుకే కాబట్టి అప్పుడు ఆయన అంటున్నారు, నిన్ను నేను ఎప్పుడు పొందుతాను, ఉన్న ఎండ్రుకోల్ చేర్వదువే, నిన్ను నేను ఎప్పుడు పొందుతాను అంటున్నాను. ఆ పుట్టడం ఒక లీల, ఆయన పెరగడం లీల, పెరుగుతూ ఎన్ని లీలలు చేశాడు. పుట్టడమే లీల, జైల్లో పుడుతున్నాడు. మనం అనుకుంటాం కృష్ణుడు జైల్లో పుట్టాడు అని, కానీ ఒక రహస్యం ఉంది దాంట్లో. తావన్ రాగాదయస్తేన తావత్ కారాగృహం
తావం మోహోంగ్రి నిగడో యావత్ కృష్ణ నతేజనాహ అని అంటారు భాగవతంలో. కృష్ణుడు జైల్లో పుట్టలేదు, ఇల్లులోనే పుట్టాడు. మన ఇల్లే జైలు అంటారు. ఎందుకంటే ఎక్కడ కృష్ణస్మరణ ఉందో అది జైలు కాదు, అది ప్యాలెస్. ఎక్కడ కృష్ణస్మరణ లేదో అది ప్యాలెస్ కాదు, అది జైలు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు జైల్లో ఉన్నారు, ఎవరు ప్యాలెస్లో ఉన్నారు, అది జైలు కాదు. కృష్ణుడు జైల్లో పుట్టలేదు. వసుదేవుడు దేవకి అని 3 జన్మల నుంచి తపస్సు చేస్తున్నాడు. 3 జన్మల నుంచి వాళ్ళకే పుడుతున్నాడు రాముడు. వామనావతారంలో కశ్యపుడు అదితి వాళ్ళకే పుట్టాడు. దశరథుడు కౌసల్య వాళ్ళకే పుట్టాడు. మళ్ళీ వసుదేవుడు దేవకి వాళ్ళకే పుట్టాడు. 3 జన్మల నుంచి కృష్ణుడు పరమాత్మ నాకు పుత్రుడిగా రావాలని వేడుకున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి అది జైలు కాదు, మనదే జైలు. ఎక్కడ కృష్ణ స్మరణ లేదో తావత్కారా గృహోగృహం అనేసారు, అదే జైలు. కాబట్టి ఎక్కడ కృష్ణ స్మరణ లేకుండా బంగారం అది ఇది అన్నీ ఉన్నాయో అది దొంగ సొమ్ము అనేసారు. స్థేన అంటే దొంగలించిన సొమ్ము. కృష్ణుడికి సమర్పించిన సొమ్ము దొంగ సొమ్మే. కృష్ణుడికి తినని అన్నం అది పాపిష్టాన్నం, కృష్ణుడికి సమర్పించని అన్నం. కాబట్టి ఇది కృష్ణుడిది అనే భావన ప్రతి వస్తువులో ఉండాలి, మన ప్రతి అడుగులో ఉండాలి. కాబట్టి అంటే అర్చావతారంలో అంత మహిమ, అంత ప్రేమ ఉన్న స్వామి ఇప్పుడు కృష్ణుడి మీద గట్టిగా పట్టుకొని నిన్ను పొందడం ఒకటే లక్ష్యం, నిన్ను పొందకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అని ఆ ప్రేమలో అలా వ్యక్తం చేస్తున్నారే. అప్పుడు ఈ శ్లోకం తీస్తుంది మన ఆచార్య. ముహూర్తమపి జీవావహ జలాన్మత్స్య వివోధృతో అని అంటున్నారు. నమ్మాడు గారు ఏ దశలో ఉన్నారంటే ఒక్క ముహూర్తం ఉండలేదు స్వామివారిని విడిచి. అంటే విడవలేకే కదా. ఒక్కొక్క అదే ఆయన మాట్లాడతాడా, ఇక్కడ మాట్లాడతాడా, అక్కడ మాట్లాడతాడా, కృష్ణుడుగా మాట్లాడతాడా, శ్రీనివాసుడుగా మాట్లాడతాడా, రంగనాథుడుగా మాట్లాడతాడా అని ఫలితమించిపోతున్నారు ఆ దశ. కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో చోట కూడా తీశారు. నిత్య సూర్యులు శ్రీవైకుంఠంలో నిత్య సూర్యులు అని ఉన్నారు. నిత్యం ఎప్పటికీ ఉంటారు. అనంతుడు, ఆదిశేషుడు, గరుత్మంతుడు, విశ్వక్సేన స్వామి వీళ్ళు చిరకాలం, వాళ్ళ సేవ అనేది చిరకాలం ఎప్పుడు ఉంటారు. వాళ్ళకి సంసార సంబంధమే లేదు. వాళ్ళు అసలు ఇక్కడ పుట్టనే లేదు. సృష్టి చేశాకే కదా ఇవన్నీ ఏర్పరిచాడు. వైకుంఠం ఉన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు, స్వామివారు ఉన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు. వాళ్ళకి సంసార సంబంధమే లేదు, ఎప్పుడు పుట్టలేదు. అయినా స్వామివారి ప్రీతి కోసం అవతారం చేస్తుంటారు. గరుత్మంతుడు అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తాడు, రామావతారంలో వస్తాడు, యుద్ధకాండలో చెప్పాను కదా మొన్న, అక్కడ యుద్ధకాండలో వస్తాడు. విశ్వక్సేన స్వామి అక్కడక్కడ వచ్చేసి వెళ్తారు. ఆదిశేషుడు వస్తాడు. ఆదిశేషుడు చూడండి స్వామివారి వెనకాలే ఉంటారు. కృష్ణావతారంలో బలరాముడు వెనకాలే ఉంటాడు ఆయన. ఆదిశేషుడు అన్నీ చేయడానికి. అందుకే ఏంటంటే జలాన్మత్స్య విమోద్రతో అదే ఆదిశేషుడే రామానుజాచార్యుల అవతారం, అదే ఆదిశేషుడు. అది అంటారు కదా ప్రథమం ఒక శ్లోకం వస్తుంది, పురాణ శ్లోకం ఏంటంటే మొదటి రూపం ఆదిశేషుడు, ద్వితీయం చైవ లక్ష్మణం బలభద్ర తృతీయస్తు కలౌ రామానుజస్మృత. భవిష్య పురాణంలో ఉంది ఈ శ్లోకం. అనంత ప్రథమం రూపం ఆదిశేషుడు ప్రథమం రూపం, ద్వితీయశ్చైవ లక్ష్మణం బలభద్ర తృతీయస్తు కలౌ రామానుజస్మృత అని వస్తుంది. రామానుజాచార్య అవతారం గురించి. ఆయన కూడా అంతే, భగవద్ అనుభవం భగవత్ కైంకర్యం విడిచి ఉండలేరు. అందుకే జలాన్మత్స్య వివోధృతో అని అంటున్నారు. ఏడ్పించి ఈ మాట రప్పించడం కోసం స్వామి ముహూర్తమపి జీవావో జలాన్మత్స్య వివోధృతో, నువ్వు లేకపోతే ఒక్క క్షణం కూడా నేను ఉండలేను అంటున్నారు. ప్రేమలో 10 దశలు ఉన్నాయి అన్నట్టు. వాత్స్యాయన మహర్షి కామశాస్త్రం అనే శాస్త్రం రాశారు. దాన్ని అందరూ తప్పుగా అనుకుంటున్నారు. దాంట్లో ప్రేమ గురించి ఉన్న చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ ఎలా వస్తుంది, ఎలా ప్రేమించాలి, అన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. ఎలా ప్రేమిస్తే ప్రేమ ఎలా పెరుగుతుంది, ఎలా ఉంటే దానికి ప్రేమ అని అర్థం, అన్ని ఆ విషయాలన్నీ చెప్తున్నారు వాత్స్యాయన మహర్షి. అయితే దాంట్లో ఒక శ్లోకం ఉంది. ఆ శ్లోకం ఏంటంటే చెప్తాను, చాలా అందమైన శ్లోకం అది. చక్షుప్రీతి, ముందు
ముందు ప్రేమ ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ముందు కళ్ళు రంజిల్లుతాయి ఒక వస్తువు చూస్తే, ఒక ఆయనను చూస్తే. బట్ ఫస్ట్ సైడ్ కళ్ళు రంజిల్లుతాయి. చక్షు ప్రీతి. దాని తర్వాత మనస్సంగ, చూసిన దాని మీద మనస్సులో అదే ధ్యానం వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ అది చూసిన దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. దాని తర్వాత సంకల్ప, దాన్ని మళ్ళీ చూడాలి. అత ప్రలాపిత, చూడకపోతే ఏదో ఒక విరహం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. బేచైని అంటారు హిందీలో, అలా ఏర్పడుతుంది విరహం. జాగ్రో, నిద్ర పట్టదు. హాస్యం, ఆ అవతల వ్యక్తితో కానీ దానివల్ల మనకి ఏదైనా సంతోషం వచ్చింది అనుకోండి, సడన్గా మనకు అది గుర్తొస్తుంది. మన హృదయంలో ఒక చిరునవ్వు వస్తుంది. నేను ఆ వ్యక్తి కలిసి మేము అంటే కొన్ని ఆ గుర్తులు, ఆ మెమరీస్ అన్నీ ఆ గుర్తుకు వస్తాయి. హాస్యం, మన నవ్వు అలా సడన్గా నవ్వుతుంటారు. సడన్గా కొంతమంది పిల్లలందరూ సెల్ ఫోన్ చూసి సడన్గా నవ్వుతారు. అప్పుడే అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో నడుస్తుంది. ఏమైంది అని అడిగితే ఏం లేదు అంటారు కదా. అరతి, దాని తర్వాత లజ్జ, అంటే సిగ్గు కూడా విడిచేస్తారు. అంటే అవతల వ్యక్తిని కలవడానికి కోసం ఏదైనా చేయొచ్చు అని వెళ్తారు. దాని తర్వాత త్యాగ, వేరేవన్నీ వదిలైనా సరే ఆ వ్యక్తితో ఉండాలి. అంటే సంజ్వర, దాని తర్వాత జ్వరం లాగా ఒక జ్వరం ఏర్పడుతుంది ఆ వ్యక్తి తలుచుకోకపోతే. ఆ వ్యక్తి లేడు మనతో అనే తలుచుకునే ఒక జ్వరం లాగా ఏర్పడుతుంది. ఉన్మాదం, దాని తర్వాత మన లోపల ఒక ఉన్మాదం కలుగుతుంది. ఆయన కలవాలి, ఆ వ్యక్తి చేయి పట్టుకోవాలి, ఆలింగనం చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత మూర్ఛనం, ఇంకా వచ్చేస్తే మూర్ఛపడిపోతాడు. ఇంకా ఎక్కువ తలుచుకొని మూర్ఛపడిపోతాడు. దాని తర్వాత మరణం, ఇంకా అప్పుడు కూడా వ్యక్తి దొరకలేదంటే తలుచుకొని. గోపికలందరూ అలానే కదా మరణించారు. రుక్మిణి, సత్యభామ వీళ్ళందరూ కృష్ణుడు పోగానే ఎందుకు సతీ సమాగం చేశారు? కృష్ణుడు లేకుండా ఉండలేము అనగా ఏం చేశారు అంటే చూడండి, శుద్ధమైన ప్రేమలో ఇది భాగమే. కానీ మనం ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం అనేది విషయం. అక్కడే శాస్త్రం పట్టుకోవాలి. ప్రేమ స్వచ్ఛమైనదే, కానీ ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం. మా గురువుగారు ఎప్పుడో మాట్లాడతారు, ఈ పిల్లలందరూ ఉన్నారే కాలేజీలో ఎక్కువ ఈ ప్రేమ అవుతుంది అలా ఇలా అవుతుంది, వాళ్ళ ప్రేమ చాలా స్వచ్ఛమైనదే, కానీ ఎవరి మీద ఈ ప్రేమ పెట్టాలో తెలియట్లేదు. ఇదే ప్రేమ వాళ్ళు కృష్ణుడి మీద పెట్టారనుకోండి, అంతే, వాళ్ళ మించిన భక్తులు ఉండరు. ఎవరిని ప్రేమించాలో తెలియట్లేదు. అంత ప్రేమని ఒక వ్యక్తి మీద, అది మనం కూడా అంతే కదా. అంత ప్రేమని ఒకడు ఉన్నాడు, వాడికి ఒక హీరో అంటే ఇష్టం, ఈ ప్రేమ అంతా హీరో మీద పెట్టేస్తాడు. నేను చెప్పినవన్నీ విషయాలు 10 స్టేజెస్ ఉన్నాయి, అన్నీ చక్షుప్రీతి, మనస్సంగ, సంకల్ప అన్నీ పెట్టేస్తారు. ఆ వ్యక్తిని తలుచుకుంటేనే ఇది, వాడు మాట్లాడితే వీడికి ఆనందం ఇస్తుంది, సడన్గా నవ్వుతాడు, సడన్గా అదే గుర్తుకుంది, నిద్ర పట్టదు, అలా ఏర్పడుతుంది. కానీ ఆ వ్యక్తి అశాశ్వతమే కదా, మనం అందరం అశాశ్వతమే. కానీ మనకి శాశ్వతమైన బంధువు వాడే. అదే గోపికల దశ, అదే ఆండాళ్ గోదాదేవి దశ, అదే మీరాబాయి దశ, అదే నమ్మాళ్ళవారి దశ, అదే లక్ష్మణుడి దశ. కాబట్టి ఈ దశలోనే వేదాంతి స్వామి గారు కూడా గోపాల వింశతి అని రాస్తున్నారు. వేణుగోపాల స్వామి వారి మీద ఒక స్తోత్రం. దాంట్లో కృష్ణుడిని ధ్యానం చేస్తున్నారు. కృష్ణుడు లీల యోగ దశలో కృష్ణుడు చూపిస్తున్నాడు. ఆయనే అంటున్నారు, వాచం నిజాంకరసికాం ప్రసమీక్షమాణ, నేను కృష్ణుడిని చూస్తున్నాను. అలా కృష్ణుడు నాకు ఆయన ఒక్కొక్క లీల. యోగ దశలో ఉన్న వాళ్ళకన్నీ ఇది సాధ్యం. భక్తి యోగం స్వచ్ఛంగా నేర్చుకుంటే. ఇప్పుడంతా ఈ ఆసనాలు అవన్నీ కాదు యోగం అంటే, ఇవన్నీ అల్పమైన యోగం. అసలు వీళ్ళు యోగంలో ఒక ముఖ్యమైన సారభూతమైన విషయం చెప్పట్లేదు వీళ్ళు. యోగంలో అసలు యోగం అని ఎందుకు పేరు తెలుసా? యోగానికి యోగం అంటే ఏంటి? రెండు కలవడం అని అర్థం. యుగం, యుగళం, రెండు జంట అని అర్థం, కలవడం అని అర్థం. దాన్ని యోగం అంటారు. కాన్ఫ్లుయెన్స్ అని అర్థం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే. గంగా యమున యోగం అంటే
అంటే ఏంటి? గంగా యమున కలిసింది అని అర్థం. సంగమం, యోగం, అదే అర్థం దాన్ని. ఒకటి రెండు కలవడం అంటే శాండిల్య మహర్షి అంటున్నారు, ఆత్మ ప్రయత్న సాపేక్ష విశిష్టాయ మనోగతి తస్య బ్రహ్మణి సంయోగ యోగ ఇత్యభిధీయతే. చాలా కష్టపడి మనస్సుని భగవంతుడి యందే పెట్టి ఈ ఆత్మని పరమాత్మ యందు దృష్టి పెట్టి పరమాత్మకి దగ్గరికి చేర్చడమే యోగం అని అంటున్నారు. ఇదే యోగం అంటే. ఇప్పుడంతా వాళ్ళు 4-5 ఆసనాలు చేసి ఐఎమ్ కోచ్ ఆఫ్ యోగా అంటున్నారు. అది కాదు యోగం అంటే. యోగం అంటే ఇదే యోగం. కాబట్టి ఈ యోగం ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు. అసలు తెలుసో తెలీదో కూడా తెలియదు, అలా ఉంది ఇప్పుడు. కాబట్టి వేదాంత స్వామి వారు అలా ఆ గోపాలంశది చెప్తే మనకి కృష్ణ దర్శనం అవుతుంది అంటున్నారు. లాస్ట్లో ఫలశ్రుతి లాస్ట్ శ్లోకం అంటున్నారు, దివ్యవేణురసికం సమీక్షతే. ఈ గోపాలవింశతి స్తోత్రం, ఈ 20 శ్లోకాలు ప్రతిరోజు ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళకి కృష్ణ దర్శనం అవుతుంది. కృష్ణుడు మిమ్మల్ని చూస్తాడు అంట. దివ్యవేణురసికం సమీక్షతే, వాళ్ళు కృష్ణుడిని చూస్తారు అంట. అయితే ఆ స్తోత్రంలో మధ్యలో కృష్ణుడు ఒక్క క్షణం ఇలానే ఒక్క క్షణం మాయమైపోతాడు. అనిమేష నిషేవనీయమక్ష్ణో. వేదాంతం ఏడుస్తున్నాడు. విరహంలోనే కృష్ణుడు కావాలని చేస్తాడు. ఎందుకంటే విరహంలోనే ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది, అందుకే చేస్తాడు. ఇప్పుడు కూడా అదే ఒక విరహం పుట్టిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ వాడికి కావాలి కాబట్టి, భక్తుల ప్రేమ కావాలని. ఆ ప్రేమ దీనికే అయిపోయింది. ఇంకా నేను భరద్వాజ ఆశ్రమం ఎన్నో చెప్పాలనుకున్నాను, చిత్రకూటం వరకు చెప్దాం అనుకున్నాను. సరేలేండి, మంచి విషయమే కదా. అయితే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఏమవుతుందంటే ఒక్క క్షణం కనిపించడు కృష్ణుడు. అప్పుడు ఈయన అనిమేష నిషేవనీయమక్ష్ణోహం అజహద్యౌవన మావీరస్, ఈ 10 స్టేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి వేదాంత స్వామి. అజహద్యౌవన మావిరస్తు చిత్తే కలహాయిత కుంతళం కళాపై. కృష్ణుడి జుట్టు అంటే ఎలా ఉంటాయంటే మన కర్లీ హెయిర్ కృష్ణుడికి. ఆ కర్లీ హెయిర్ ఎలా ఉందట కృష్ణుడు, కలహాయిత కుంతళం కళాపై. ఒకటికి ఒకటి కలహం చేసుకుంటారంట, ఒక వెంట్రుక ఇంకో వెంట్రుకతో. నేను చూసావా, కృష్ణుడి కంటి దగ్గర నేను వెళ్తాను, నువ్వు కృష్ణుడి కంటి దగ్గర వెళ్తావు, నేను చెవి దగ్గర వెళ్తాను. అలా ఒకటికొకటి అలా కలహం చేసుకుంటున్నాను. అటువంటి అందమైన జుట్టు. అజహత్ యవ్వనం. అజహత్ అసలు ఆ యవ్వనం శాశ్వతమైన యవ్వనం కృష్ణుడికి. కృష్ణుడి యవ్వనం గురించి భాగవతంలోనే ఉంది. కృష్ణుడికి మనవడు కూడా ఉన్నాడు, మనవాళ్ళు ఉన్నారు. మనవడు ఉన్న కాలంలో ఒక స్త్రీ, ఒక అమ్మాయి వచ్చేసి ఆవిడికి ఏంటో కృష్ణస్మరణ ఏర్పడుతుంది. కృష్ణుడే తెలీదు. కృష్ణస్మరణ ఏర్పడుతుంటే ఒక చిత్రం గీసుకుందంట. గీసుకొని చూపిస్తే ఇది కృష్ణుడు అన్నారట. చూస్తే అప్పుడు కృష్ణుడు వెళ్ళాడు. కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది అమ్మాయి పేరు తెలియదు, గుర్తు రావట్లేదు నాకు. భాగవతంలో ఉంది. కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్తే కృష్ణుడు యవ్వనంగా ఉన్నాడు. ఇంకా మనవాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు, ఇంకా చాలా యవ్వనంగా ఉన్నారు. నేను నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను, నాకు మనవడు కూడా ఉన్నాడమ్మా, నాలానే నా మనవడు ఒకడు ఉన్నాడు అనిరుద్ధుడని, వాడిని పెళ్లి చేసుకోన్నాడు కృష్ణుడు. అదే అలా ఉంది, చరిత్ర ఉంది. అంటే కృష్ణుడు యవ్వనం అటువంటి దానికి చెప్తున్నాడు. అజహత్యవ్వనం ఆవిరస్తు చిత్తే కలహాయిత కుంతళం కళాపై కరణోన్మాదక విభ్రమం మహోమే. ఉన్మాదం చెందుతున్నానే కృష్ణ, నాకు నిన్ను చూపించవా అని అడుగుతున్నా. అప్పుడు కృష్ణుడు మళ్ళీ కనిపిస్తే అప్పుడు అదరాహిత చారువంశనాళాః. చారువంశనాళాః, వంశ అంటే మురళి, ఫ్లూట్ ఉంది కదా. అదరాహిత, అధరం మీద చారువంశనాళాః, వేణుగోపాల స్వామి. మకుటాళంబి మయూర పించమాలాః, మకుటం మీద ఒక నెమలి పించం, ఒక వైజయంతి మాల. హరినీలశిల, హరినీలం అంటే సాఫైర్ స్టోన్ ఉంది కదా, నీలం. దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే ఎలా మెరుస్తుంది, అటువంటి రంగు. హరినీలశిలా విభంగలీలా, అటువంటి నీలమైన రూపంతో ఇలా నువ్వు త్రిభంగి ముద్రలో, కృష్ణుడు త్రిభంగి, మన కృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా త్రిభంగి, చెయ్యి ఇలా ఉంటుంది,
3 చోట్లలో వంగుతాడు. ఈ కాళ్ళు ఇలా ఉంటుంది, నడుము ఇలా వంగుతుంది, చెయ్యి ఇలా ఉంటుంది. అందువైన రూపంలో అలా రాగానే వేదాంజనేయ స్వామి అంటున్నారు, ప్రతిభా సంతు మమ అంతిమ ప్రయాణే. ఈ రూపం ఉందే, నా ప్రాణం నేను విడిచేటప్పుడు నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి వస్తావు కదా, నువ్వు ఇదే రూపంలో రావాలి. ఇదే రూపంలో వస్తేనే నేను నీతో వస్తాను. ఇదే వేణుగోపాల స్వామిగా నువ్వు ఇదే రూపంలో వచ్చి అదరాహిత చారువంశనాళాః మకుటాళంబి మయూర పింఛమాళాః హరినీలశిలా వివంగళీలాః ప్రతిభా సంతు మమ అంతిమ ప్రయాణే. నా అంతిమ ప్రయాణంలో నా చెయ్యి నువ్వు ఇలా పట్టుకొని తీసుకెళ్ళు, అప్పుడే వస్తాను. అంతిమ ప్రయాణం నాకు ఒకే ఒక కోరిక ఏంటంటే, అంతిమ ప్రయాణంలో నువ్వు ఇలా నాకు దర్శనం. ఎందుకంటే వైకుంఠంలో నువ్వు మళ్ళీ పరమపదనాథుడిగా అలా ఉంటావు. ఒక్కసారి నేను ప్రాణం విడిచేటప్పుడు నాకు ఇటువంటి ఒక దర్శనం, అంతిమ స్మృతిలో ఒక్కసారి వేణుగోపాలుడిగా నాకు దర్శనం ఇవ్వని అడుగుతాను. అంటే జలాన్మత్స్య వివోత్సవం అక్కడికి వస్తున్నాడు. ఆ రూపం అటువంటిది. కాబట్టి అలా చెప్పగానే చాలా అందంగా అందరు చెప్పండి, చాలా అందమైన శ్లోకాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నచ సీత త్వయాహీన నచాహమపి రాఘవ ముహూర్తమపి జీవావః జలాన్మత్స్య వివోద్ధృతౌ. చాలా అందమైన శ్లోకం. దాని తర్వాత నహితాతం న శత్రుఘ్నం న సుమిత్రం చ సుమిత్రాంచ పరంతప ద్రష్టుమిచ్చేయమద్యాహం స్వర్గం చాపి త్వయాహినా. రామా, అన్నయ్య, నువ్వు లేకపోతే నేను భరతుడు కాదు, నాన్నని కాదు, శత్రుఘ్నుడు నా తమ్ముడు, నా తోబుట్టు శత్రుఘ్నుడు కాదు, మా అమ్మ సుమిత్రని కాదు, నాకు స్వర్గమే కాదు వైకుంఠం కూడా నాకు వద్దు. నువ్వు ఎక్కడుంటావో నాకు అదే కావాలి. నువ్వు లేకుండా నేను వీళ్ళని చూడను. నువ్వు కూడా వస్తావంటే పద, నీతో పాటు కావాలంటే చూస్తాను, కానీ నువ్వు లేకుండా నేను ఉండడం అనేది నాకు లేదు. లక్ష్మణస్వామి ప్రాణం విడవడం కూడా అలానే చూసారనుకోండి. లక్ష్మణ, నువ్వు ప్రాణం విడిచేయి అని అంటాడు రాముడు. ఘట్టం అలానే వస్తుంది. ఆ ఘట్టం చెప్పాను నేను, మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను, లేట్ అయిపోతుంది. విడిచేటప్పుడు రాముడిని విడిచాను అనే బాధ తట్టుకోలేక సరయులో మునుగుతాడు. అలా ప్రాణం వదిలేస్తాడు లక్ష్మణుడు. ఏడ్చుకుంటూ అలా ప్రాణం విడిచేస్తాడు. అయితే దాని తర్వాత వాల్మీకి అంటున్నారు, తతస్తత్ర సమాసీనో నాతి దూరే నిరీక్షతాం నిగ్రోధే సుకృతాం శయ్యాం వేజాతే ధర్మవత్సలో. అలా లక్ష్మణుడు మాట్లాడుతూ రాముడి శోకాన్ని సాంత్వన నింపి, రాముడి శోకాన్ని చేసి కంట్రోల్ చేసి, స లక్ష్మణస్యోత్తమ పుష్కళం వచో నిశమ్య చైవ వనమాసమాదరాత్ సమస్తాం విదదే పరంతపః ప్రపద్య ధర్మం సుచిరాయ రాఘవః. మెల్లగా లక్ష్మణుడి పడుకోబెట్టాడు. ఇలా మాట్లాడి అందంగా ఇలా మాట్లాడి రాముడికి మళ్ళీ సీతారాములకి సుఖం తెచ్చిపెట్టి వాళ్ళిద్దరిని పడుకోబెట్టాడు. అప్పుడు వాల్మీకి అంటున్నారు, స లక్ష్మణస్యోత్తమ పుష్కళం వచో. అంత ఉత్తమంగా పుష్కళంగా ఎలా మాట్లాడాడు లక్ష్మణుడు. నిశమ్య చైవం వనమాసమాదరాత్. ఆదరంగా మాట్లాడితే, చాలా అంత ప్రేమతో మాట్లాడితే రాముడికి సంతోషం వేసింది. అంటే ఏంటి, ఇది వినడానికే కదా నేను ఏం చేస్తున్నాను, నువ్వు ఇలా మాట్లాడితే వినడానికే కదా నేను ఇవన్నీ మాట్లాడాను. సమస్తాం విదదే పరంతప. సరేరా, నాతోనే ఉండు అన్నాడు. తర్వాత ప్రపద్య ధర్మం సుచిరాయ రాఘవః. సరే, నేను పడుకుంటున్నాను, నాతోనే ఉంటాను. తతస్తు తస్మిన్ విజనే మహాబలో మహావనే రాఘవ వంశవర్ధనో నతో భయం సంభ్రమమభ్యుపేయతు అర్థైవ సింహో గిరిశానుగోచరో అని అన్నారు. ఏమైంది? 1:30. ఇంకో 5 నిమిషాలు. ఒక మంచి ఘట్టం దగ్గర ముగించాలి. భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు, నేను దగ్గర ముగించాలి. దాని తర్వాత ఆ వృక్షం దగ్గర ఆ మర్రి చెట్టు కింద పడుకున్నారు కదా, దాని తర్వాత లేచేసి ఎత్ర భాగీరథీం గంగాం యమునాభిప్రవర్తతే జగ్ముస్తం దేశం ఉద్దిశ్య వికాశ్య సుమహద్వనం. అలా గంగా నది నుంచి తే భూవిభాగాన్ వివిధాన్ దేశాంశాపి మనోహరాన్ అదృష్టపూర్వాన్ పశ్యంతః
తత్ర తత్ర యశస్వినః. ఇలా ముగ్గురు నడుచుకుంటూ గంగానది తీరంలోనే ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ప్రయాగరాజ్ వెళ్తున్నారు. ప్రయాగరాజ్ త్రివేణి సంగమం ఉంది కదా, అక్కడ వెళ్తున్నారు నడుచుకుంటూ అన్ని చూస్తుంటే అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి, ఏ భూమి భాగాన్ వివిధాన్ దేశాంశ్చాపి మనోహరాన్. అక్కడ ఆ ఉపవనాలు, ఉద్యానవనాలు, ఆ నదీ తీరాన ఆ అందమైన ఆ పక్షులు అవన్నీ చూసి మనోహర. సీతమ్మ ఆనందంగా ఇలా చూస్తుందట. ఇలా చూసుకుంటూ రాముడు సీతమ్మకి అన్ని చూపించడం, ఇలా ఆనందంగా నడుచుకుంటూ ఇదెంత బాగుంది అదెంత బాగుంది అన్నీ మనం చూస్తున్నారని చెప్పకూడదు, కటాక్షిస్తున్నాం కదా, వాటన్నింటినీ కటాక్షిస్తున్నాం. అందుకే మన సంప్రదాయంలో కూడా ఆచార్యుడు మన ఆచార్యుల గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏమంటారంటే, ఆచార్యులు వారు పారాయణం చేస్తున్నారు, జిఆర్ స్వామి వారుగా చూస్తున్నారు, చదువుతున్నారని చెప్పరు. ఆచార్యులు వారు శ్రీకోశం కటాక్షిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన చూడటం ఏంటి, ఆయన దృష్టి మన దృష్టి ఒకటేనా, ఆయన కటాక్షిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రయాగం అభితః పశ్య సౌమిత్రే ధూమముత్తమం అగ్నేర్భగవతః కేతుం మన్యే సన్నిహితో ముని. ప్రయాగరాజ్ దగ్గర వచ్చారు. అక్కడ ఒక ఆశ్రమం ఉంది. ఆశ్రమం నుంచి అగ్నిహోత్రం జరుగుతున్నట్టు పొగలన్నీ వస్తున్నాయి. ఆ ధూమం సుగంధం వస్తుంది. అయితే రాముడు అటువంటి చూసావా, ఇక్కడ ఏదో ముని ఋష్యాశ్రమం ఉన్నట్టుంది, ఇక్కడ వెళదాం అని అన్నారు. మూలప్రాప్తాస్మ సంభేదం గంగాయం మునయేర్వయం తథా హి శ్రూయతే శబ్దో వారిగర్షజ. అక్కడ అలా నడుస్తూ ఉంటే ఋష్యాశ్రమం దగ్గర వెళ్తుంటే ఏనుగులన్నీ నీళ్లు తాగుతున్నాయి. తొండంతో గంగా నది అరుస్తున్నాయి, కేకలు పెడుతున్నాయి. దాని తర్వాత దారుణి పరిభిన్నాని వనజైర్ ఉపజీవిభిః చిన్నాశ్చాప్యాశ్రమే చైతే దృశ్యంతే వివిధాద్రుమాః. లతలు, మంచి చెట్లు అన్నీ చూస్తున్నారు. అప్పుడంతా అడవిలానే కదా, ఒక వనం, చాలా అందమైన ఉద్యానవనం అలానే ఉండేది. ధన్విదౌతౌ సుఖం గత్వా లంబమానే దివాకరే గంగా యమునయోః సంధో ప్రాపతుర్నిలయం మునే. అక్కడ గంగా యమున సంగమం దగ్గర సూర్యకాంతి ఇలా పడుతుంటే, నీళ్లలో ఆ రిఫ్లెక్షన్లో ఇలా సూర్యకాంతి ఇలా వస్తుంటే, అప్పుడే ఆ చెట్లన్నీ ఇంకా ఇలా వికసించుకొని దాంట్లో ఆ పువ్వులు, దాంట్లో చిన్న పక్షులు, పళ్ళు అవన్నీ ఆశ్చర్యంగా అలా ఉంటాయి. దాని తర్వాత రామస్వాశ్రమమాసాద్య త్రాయసన్ మృగపక్షిణః గత్వా ముహూర్తమధ్వానం భరద్వాజముపాగమత్. భరద్వాజ ఆశ్రమానికి వెళ్తున్నారు భరద్వాజ మహర్షి. అయితే భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమంలో అన్ని జంతువులు ఉన్నాయి. సింహం ఉంది, ఏనుగు ఉంది, పులి ఉంది, జింక ఉంది, నక్క ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. చిన్న ఉడత అన్నీ ఉన్నాయి. అన్నీ ఐక్యంగా ఉన్నాయి, మిత్రభావంలో ఉన్నాయి. ఆయన ప్రభావం. రాముడు సీతారామ లక్ష్మణుడు నడుస్తూ ఉంటే వాల్మీకి అంటున్నారు, రామస్త్వం ఆశ్రమాసాద్య త్రాయసన్ మృగపక్షిణః. మృగాలన్నీ భయపడుతున్నాయి, సింహం పోయి భయపడుతుంది. అంత సాత్వికంగా ఉన్నాయి ఆయన మహర్షి యొక్క ప్రభావం. ఒకటికొకటి ద్వేషమే లేదు. చాలా హాయిగా ఆయన ఆశ్రమంలో విహరిస్తున్నాయి. ఈ వనం నుంచి ఒక సింహం వస్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, దాని మీద ఒక ఉడత కూర్చొని దాని మీద అలా హాయిగా అలా విహరిస్తూ ఉన్నాయి. వెండి రాగానే భయపడుతూ అవన్నీ వనంలో వెళ్ళిపోయి జింకలన్నీ చెట్ల నుంచి దాక్కొని ఇలా చూస్తున్నాయి సీతారామ లక్ష్మణుడు. చూస్తుంటే తతస్థాశ్రమమాసాద్య మునేర్దర్శనకాంక్షిణో సీతాయానుగతౌ వీరో దూరాదేవావతస్తు. అంటే అక్కడ బయట శిష్యులు, అక్కడ వీళ్ళు పైన బయట అరువు ఉంది, ఋష్యాశ్రమం లోపల ఉంది. ఆయన ఏదో పాఠం చెప్తున్నారు శిష్యులకి. భరద్వాజ మహర్షి వీళ్ళు బయట నించొని ఉన్నారు, ఇలా వారి దర్శనం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. నేను ఇక్ష్వాకు వంశ మహారాజానే, నా లోపల వెళ్ళడు రాముడు. చాలా ధర్మాత్మ, ఎవరికి ఎంత ధర్మం ఎంత మర్యాద ఇవ్వాలో తెలుసు. కాబట్టి బయట ఇలా నించొని ఉన్నాడు. వచ్చి ఇలా చెప్పండి అనగానే శిష్యులు వెళ్ళి చెప్పగానే సంప్రవిశ్య మహాత్మానం ఋషిం శిష్యగుణైర్వృతం సంశితవ్రతమేకాగ్రం తపసాలబ్ధచక్షుషం కృతాగ్నిహోత్రం దృష్ట్వైవ మహాభాగః కృతాంజలిః రామः సౌమిత్రిణా సార్ధం సీతయా చాభ్యవాదయత్. అలా వెళ్ళగానే
రాముడు లోపల ప్రవేశించాడుగా ఋష్యాశ్రమంలో. శిష్యులందరూ వేద పఠనం అంతా చేస్తున్నారు. మంచిగా భరద్వాజ మహర్షి ఉపదేశం చేస్తున్నారు. ఇలా వచ్చి ఎక్కి భరద్వాజ మహర్షి లేచి అర్ఘ్యపాద్యాచమనీయం అంతా ఇచ్చి వాళ్ళిద్దరికి ముగ్గురికి మర్యాద చేసి అక్కడ అగ్నిహోత్రం ఇలా జరుగుతుంది. ఆయన ముఖంలో అంత కాంతి. భరద్వాజ మహర్షి తపసా లబ్ధ చక్షుషం. భరద్వాజ మహర్షికి సమమైన ఒక మహర్షి లేదు. చాలా ఆశ్చర్యమైన మహర్షి. భరద్వాజ గోత్రానికి ఒక గొప్ప ఔన్నతి ఉంది. విషయాలను వచ్చే చదువులో చెప్తాను. వాజం బిభర్తి ఇది భరద్వాజ అంటే, వాజం అంటే అన్నం, అన్నాన్ని భరించేవాడు అని అర్థం. ఈ లోకంలో అన్నం ఉందంటే దానికి కారణం భరద్వాజుడు. ఆయన తపస్సు వల్ల అన్నం ఉంది లోకంలో. అన్నానికి కావాల్సిన మంత్రాలన్నీ ఆయనే ఇచ్చి హోమాలన్నీ చేశారు. అందుకే ఇప్పుడు మనకి ధాన్యాలన్నీ వచ్చాయి. లేక అన్నానికి కావాల్సిన మంత్రాలన్నీ ఆయనకే కనపడింది. అందుకే చాలా వాజం 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 వస్తుంది. భరద్వాజ మహర్షి భరద్వాజ మహర్షికి సాక్షాత్కారమైన మంత్రాలు. ఋగ్వేదంలో చాలా మంత్రాలు ఉన్నాయి. చాలా ప్రసిద్ధమైన ఒక మంత్రం ఉంది. భరద్వాజ మహర్షి తెలుసుకుంది ఆ మంత్రం మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. సరస్వతి మంత్రం. ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేవిర్వాజినీవతి దీనామమిత్రయవతు అని వస్తుంది. వాజేవిర్వాజినీవతి భరద్వాజ. కాబట్టి అన్నదానం, ఆ అన్నం విషయంలో భరద్వాజ మహర్షికి చాలా భరద్వాజ ఆతిథ్యం అని అంటారు. అది వస్తుంది రామాయణంలో. భరతుడు సైన్యంతో పాటు వచ్చినప్పుడు ఒక ఆతిథ్యం ఇస్తాడు. అది ఆతిథ్యం అంటే జీవితంలో ఎవరు ఇవ్వలేరు. భరద్వాజ మహర్షి ఇచ్చినంత ఒక ఆతిథ్యం అది వస్తున్నప్పుడు చూద్దాం. రాముడు చిత్రకూటంలో ఉన్నప్పుడు భరతుడు వస్తాడు. ముందు భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి వస్తాడు. అక్కడ ఒక ఆతిథ్యం, అయోధ్య ప్రజలందరికీ ఒక ఆతిథ్యం ఇస్తారు చూడండి. అయోధ్య ప్రజలు ఏమంటారు తెలుసా? మాకు చిత్రకూటం వద్దు, అయోధ్య వద్దు, మేము ఇక్కడే ఉంటాం. అలా కూడా ఒక మాట వస్తుంది. మనం ఇక్కడే ఉండిపోతాం. అంత ఆతిథ్యం. అక్కడికక్కడ ఒక నది సృష్టిస్తారు తపస్సుతో. అప్సర స్త్రీలు, గంధర్వులు, కిన్నరులు అందరూ గంధర్వులు వీణానాదం అన్నీ చేస్తారు. ఒక్కొక్క సైనికుడికి 2 అప్సర స్త్రీలు ఇలా స్నానం పోయించడం, వాళ్ళకి చందనం అంతా రాయడం, మళ్ళీ వివిధమైన భక్ష్యాలు అన్నీ తపస్సుతోనే. ఇప్పుడంతా చెప్తున్నారు మాల్ట్ జ్యూస్ అవన్నీ ఆయన సృష్టించి చాలా విస్తారంగా ఒక 70 శ్లోకాలు ఉన్నాయి వాల్మీకి రామాయణంలో. భరద్వాజ మహర్షి ఆతిథ్యం ఎలా ఉంటుంది అని. అందుకే ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఆతిథ్యం బాగా ఇచ్చారనుకోండి. నేను మీకు ఏదైనా లోటు ఉందంటే ఇంకేంటండి భరద్వాజ ఆతిథ్యం అని అంటారు. భరద్వాజ మహర్షి ఆతిథ్యం ఇచ్చినట్టుంది అంటారు. ఇప్పుడు కూడా భరద్వాజ మహర్షి గోత్రంలో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా భారద్వాజ గోత్రం వచ్చిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు వాళ్ళందరూ ఈ అన్నదానం ఆతిథ్యానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే మా పూర్వులు అది చేయడం వల్లే మాకు ఈ కీర్తి వచ్చింది కాబట్టి మేము కూడా ఆ ధర్మాన్ని కొనసాగించాలని. ఇప్పుడు కూడా భరద్వాజ గోత్రానికి వచ్చిన వాళ్ళ చెందిన బ్రాహ్మణులందరూ మా పూర్వీకులు భరద్వాజ మహర్షి ఒక వంశమే కదా మాది ఇప్పుడు కూడా చేస్తారు. ఇంకోటి మన సంప్రదాయం వంగీపురం మనకు వంశం. వంగీపురం అంటే భరద్వాజ వంశమే, భారద్వాజ గోత్రం. వాళ్ళందరూ ఇవే భరద్వాజ ఆతిథ్యం చేస్తారు. ఇంకా తపసాలబ్ధ చాలా విస్తారంగా అర్థాలు ఇంకో గంట వెళ్ళిపోతుంది. చిత్రకూటానికి భరద్వాజ మహర్షి పంపిస్తారు. భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఇప్పుడు ఒక రోజు సీతారామ లక్ష్మణులు ఒక రోజు నివాసం చేస్తారు. చాలా వచ్చే విషయాలన్నీ తర్వాత మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కృతస్తేషాం పరాభవః येषां इन्दीवरस्यामो हृदयेषु प्रतिष्ठितः. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः. श्रीरङ्गनाथो चेतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने नमः सीता समेताय रामाय गृहभेदिने. जेति यतिराजसूक्तिः जेति मुकुन्दस्य पादुकायुगळी. तदुपयतनास्त्रिवेदे भवन्ते यन्तो जयन्ति भूषन्तः. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. श्रीमते श्रीनिगमान्तमहादेशिकाय नमः. जय श्रीराम. जय श्रीराम.